मैले एउटा दामी कुरा भन्न आँटेछु. This is my first podcast. हो? I've done a podcast, so I guess this is not my first podcast. But I'll make sure कि आजको एक्सपिरियन्स चाहिँ नौलो हुन्छ हजुरलाई. Oh, okay, good. Okay, good. हिजो हामीले बिहेमा कवाली गायो नि टन्नै. अमनको? Oh, I have to show you. It's amazing. ल. कवाली यो उताबाट आउँछ पश्चिमबाट आउने हो. कवाली चाहिँ आउने खास यो पर्सियातिरबाट इन्डिया हुँदै पछि मुगलहरू आएपछि सबै यो सुफी ट्रेडिसनहरू इन्डियातिर पनि आयो. अनि यो कताबाट कवाली गाउनु पाउनुभयो त नेपाली इभेन्टमा? Because I'll tell you something very interesting about me. I think I'm the only person in the world that can say this. Right? I have gone throughout medical school in the United States only listening to Nusrat Fateh Ali Khan. Like when I was studying, only Nusrat would be playing in my. You know Nusrat Fateh Ali Khan? Yeah. He's a Pakistani dude, right? Pakistani dude, one of the persons who actually turned Qawwali into a mainstream thing, right? उसले गर्दा नै मान्छेहरूले जस्तै ये जो हल्का हल्का सुरूर है, you know that song? ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दे. Amazing, right? Like so he's the reason the Qawwali is actually mainstream. And Qawwali भनेको चाहिँ के भने Qawwal चाहिँ Arabic मा Qawwal भनेको the one who calls out to God. Qawwali is the song that calls out to God. Okay. So nice. It's just like a very spiritual type of thing. हजुरमा त इनबिल्ड भएको छ त्यो ओभर 4 and 5 years को. इनबिल्ड पनि भएको छ. Plus I actually was in a Qawwali group myself. अमेरिकामा? अनि all Pakistani one नेपाली हो? There were some Indians too. यो चाहिँ युटीमा रियाज कवाली भन्ने ग्रुप खोलेको थिएँ. अनि because I was studying Urdu, they wanted my help. त्यो पोएट्रीहरू त्यसमा मिक्स गर्न लागि. उर्दू चाहिँ हजुरको एज अ वान अफ द मेजर्स किन उर्दूमा मेजर गर्नु हो? बिकज उसले गर्दाखेरि होइन, द रिजन आई एक्चुअली टुक उर्दू इज म अन्डरग्राडमा चाहिँ बायोलोजी पढ्न गएको थिएँ कि म चाहिँ अब डक्टरै हुने हो भन्ने मलाई थाहा थियो पहिलेदेखि. आई वान्ट बी अ डक्टर. सो डक्टरले नेचुरली पढ्ने भनेको बायोलोजी हो. सो आई वेन्ट एन्ड आई फाउन्ड बायोलोजी वान अफ द मोस्ट बोरिङ सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड. इट इज सो बोरिङ है. अनि 3 महिनामा डक्टरले भनिरहेको छ बायोलोजी इज बोरिङ बट medicine is not boring. Okay. Right? Medicine is an art, biology is in science. There's a big difference there. So biology पढेको बेलामा चाहिँ when I was just walking through हाम्रो undergrad institution, I came across this program जहाँ चाहिँ they told me they'll teach me Urdu. This is a Urdu language flagship program where I can still do pre-medicine and they were going to give me full scholarship. I was like, okay, this is great. I'm a yes man. I'll say yes to this. You have to be a yes man for some part of your life to be, and I'm sure you have become you're a yes man to start. You know, nowadays I'd say no to certain things. Just the easy, भाइ बहिनीले ठमेल जाने भने मैले नो भन्ने हैन. अब गएको भयो अब त्यहाँ I would have met someone, हैन. I would have had a, you know, like met someone as in not a woman. I'm already married, but met someone as in, some connection, right? Some interesting connection. There's always and I have many stories of my life where, because I said yes to certain things, I've benefited from that quite a bit. I used to be a yes, I said yes, why not? When you say yes to others, you're saying no to yourself. No, that's not true. That's not true. I think win-win mentality you can say yes to what people are offering, but really that yes is revolved around your own benefit, because you really subconsciously won't say yes to things that are not naturally selecting you to be to do better things than what you're already doing. True. So either way, I came across this program and मैले yes भने. Then it gave me full scholarship for 5 years. The only thing that was added here was I needed to spend 1 extra year in undergrad. Then instead of 4 years, I would have to spend 5 years. किनभने 1 वर्ष चाहिँ इन्डियामा पढ्नु पर्ने थियो के. So त्यो स्कलरशिप लिनको लागि हजुर कसरी हुनु भयो रेलेभेन्ट? त्यसको लागि केही न केही त हुनुपर्ने थियो होला नि त ब्याकग्राउन्डमा. Nothing. So this is all by chance, right? यो युनाइटेड स्टेट्सको CIA they had started a program where American citizenलाई चाहिँ उर्दू पढाउनु पर्यो किनभने उर्दूको अलि भ्याल्यु छ अमेरिकाको लागि है. So they had a bunch of funding and they brought it to UT and they said, okay, for the first batch 7 जनालाई चाहिँ फ्रीमा पढाइदिनु पर्यो. फ्रीमा पढाइदिउँ अनि होपफुली तिनीहरूले चाहिँ पछि CIA सँग काम गर्छन्. So you have a chance of working with CIA. Well, it turns out
none of them worked for the CIA, the first batch. First batch लाई फाइदा के भयो भने म पनि फर्स्ट ब्याचमा थिएँ. फुल स्कलरसिप. अब इन्डियामा पनि केही बिरामी भयो भने पुरा लिमोजिन पठाएर एक्जिक्युटिभ हस्पिटल पठाउने त्यस्तो खालको थियो कि. इट्स लाइक अ VIP experience होइन for the undergrad years. But the best thing about this was त्यो पढे पनि उर्दू पढे पनि यो ल्याङ्ग्वेज पढे पनि यु क्यान स्टिल प्री मेडिसिनमा अप्लाई गर्न पाइने. अमेरिकाको सिस्टम छ त्यो राम्रो छ क्या. यु डोन्ट रियली हेभ टु बी अ बायोलोजी मेजर टु गो इन्टु मेडिसिन. अनि ड्युरिङ द्याट टाइम अब मलाई पनि उर्दू मनै पर्नु पऱ्यो. फेरि यतिकै पढ्छु भने पनि आई फाउन्ड पोएट्री रियली amazing, Urdu poetry. So this कारणले गर्दा I just continued with amazing. I wrote my 60-page thesis in Urdu. I worked with this organization called Bharatiya Muslim Mahila Andolan, BMMA, in India. It works to get rights for marginalized Muslim women in India. So I worked with them for a while. So my thesis is the organization ko bare ma ni ho. That's kind of where Hapsa started. Nice. Yeah. मलाई हजुरलाई भेटिसकेपछि होइन मलाई हजुर कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि म्यान विथ 1000 स्टोरी जस्तो फिल भएको थियो. अनि आई नो द्याट इज भेरी राइट के. एउटा अघिको कुरा चाहिँ केमा कनेक्ट गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले हजुर र म अब यो लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ हजुर आउनु थियो नि साँझ मेरो घर. अनि पुरा 5 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन ट्राइपोडमा ट्राइपोडमा क्यामेरा सेट गरेर अनि यस्तरी एउटा डन्डीमा होइन त्यो माइक सेटअप गरेर अनि हामीले खिच्थ्यौँ. हाम्रो फर्स्ट मुलाकात नै त्यसरी भएको थियो. होइन हाम्रो फर्स्ट मुलाकात हाम्रो क्याफे सोमा त्यहाँ भयो. त्यति बेला हजुरको त्यो वेडिङकै कुरा गर्नको लागि थियो होइन. सो त्यति बेला मैले हजुरलाई बोलाएको मेरो इन्टेन्सन त के थियो भन्दाखेरि होइन अब हामीले गुडाल पनि चलाइरहेको थियौँ. अनि अब रामुदाई आउनुहुन्छ के बवाल कुरा भन्नुहुन्छ होइन. अनि हामी कन्टेन्ट राख्छौँ. अब हाम्रो कन्टेन्टले धेरैजनालाई अवेर गर्दा हामी भाइरल हुन्छौँ. एउटा इन्टेन्सनहरू होइन आउट अफ सो मेनी इन्टेन्सनहरू होइन. अनि ल अब पुरा मलाई युज गर्नलाई बोलाएको थियो समाजको सेवा गर्नको लागि होइन. अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ सबै माइक सेटअप भयो. अब के खतरा कुरा भन्नुहुन्छ भनेर क्यामेरा रेकर्ड गरेको त त्यो हात धुने कुरा भन्नुहुन्छ. यसरी हात धो यसरी गरेर मास्कलाई. अनि मैले हजुरलाई के भन्छ दाइ के हो यार यो कुरा त हजुरले 10 ठाउँमा भन्नुभएको छ. यो कुरा रेकर्ड गर्नको लागि किन यहाँ यति रिस्क लिनु पर्थ्यो होइन. अझ मैले बाबुलाई तल नआउनु है म मात्र तल जान्छु होइन. बाबाले कौसीबाट थियो. मेरो बाबाले यस्तो लकडाउनको बेलामा के गरिरहेको छ किन मान्छे आइरहेको छ घर भन्नुहुन्थ्यो मलाई होइन. डक्टर हो मतलब राम्रो इन्टेन्सन राम्रो काम गर्नको लागि हो भनेर भनेको थियो. अनि हात धुने नै भिडियो बनाउनु भने मैले हजुरलाई के क्वेसन सोधेको भन्दाखेरि दाइ यार हजुर आइरहनु कतिको रिमेम्बर गर्नुहुन्छ हजुर होइन. यो हात धुने भिडियो त हजुर 10 ठाउँमा हजुरले इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ. हरेक दिन एउटा टिभीमा इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ. त्यहाँ भनिसक्नु भएको छ. प्लस जसले पनि त्यही भन्छ WHO ले पनि त्यही भन्छ. नेपाल सरकारले पनि फोन गर्दा त्यही भन्छ. यो रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ किन आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरले मलाई के भन्नु थियो भन्दाखेरि भाइ कन्स्ट्यान्ट रिइन्फोर्समेन्ट एकचोटि भनेर हुँदैन 1000 चोटि भन्नुपर्छ होइन. ह्युमन बिङलाई चाहिँ 1000 चोटि भन्नुपर्छ. अनि त्यो बल्ल एटिट्युडमा कन्भर्ट हुन्छ भन्नुभएको थियो. अनि त्यो कुरा चाहिँ दाइ मैले हरेक कुरामा रिलेट गर्न थालेँ कि. जस्तै फर इक्जाम्पल इभन अफिसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिले एज अ लिडर कस्तो एक्सपेक्टेसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै टिमलाई चाहिँ हजुरले भन्ने बित्तिकै उसले अप्लाई गरोस् भन्ने हुन्छ कि. तर त्यो त ह्युमन नेचरमै छैन नि त. यति ह्युमन नेचरमै कन्स्ट्यान्ट रिइन्फोर्समेन्ट छ भने त कन्स्ट्यान्ट रिइन्फोर्समेन्टवाला माइन्डसेट हजुरले आफ्नो काममा लगाउन थाल्नुभयो भने त नाउ यु डोन्ट गेट डिसअपोइन्टेड वेन समबडी एक्जिक्युट नगर्दा हजुर फेरि गएर उसलाई के भयो त वाट वेन्ट रङ होइन. आई एम हियर टु हेल्प यु भनेर कन्स्ट्यान्ट रिइन्फोर्समेन्ट जानु हो नि त. अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ इक्जाम्पल दिन्छु कि आजकल डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुँदाखेरि कति मान्छेले आफ्नो फ्रस्ट्रेसन पोखेर हुन्छ नि त कन्स्ट्यान्ट रिइन्फोर्समेन्ट. अनि होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने है एउटा त कन्स्ट्यान्ट रिइन्फोर्समेन्ट गर्नुमा यसले के पनि जताउँछ भने यु एक्चुली बिलिभ इन द थिङ्स युआर सेङ राइट. अब जस्तै म आज आएर त्यतिखेर कोभिडको बेलामा त भाइरल हुनलाई पनि हात धोइदियो भनेपछि ल भने डक्टरले भनिरहेको छ ल भाइरल भयो होइन. बट इफ आइ एम जस्ट डुइङ द्याट वान्स जस्ट टु गेट भ्युज अर गेट वाट नट एन्ड आइ एम नट रियली एन advocate for it त्यो देखिन्छ के. So when you're saying something and you're trying to convince people and उनीहरूको एटिट्युड चेन्ज गर्नु पऱ्यो उनीहरूको प्र्याक्टिस चेन्ज गर्नु पऱ्यो उनीहरूको नलेज मात्र होइन सबैलाई थाहा छ हात धुनु राम्रो भन्ने सबैलाई थाहा छ. जता सोधे पनि अहिले हामीले क्विक सर्वे लियौँ भने बाहिर सबैले भन्छन् हात धुनु राम्रो हो. बट उनीहरूको रियली एटिट्युड र प्र्याक्टिस चेन्ज गर्नको लागि देन यु द एडभोकेट रियली हेज टु हेभ बिलिभड इन भेरी 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 हार्ड राइट. लाइक हामीले आफैले नै त्यो एउटा त मैले नै बिलिभ गरेको हुनु पऱ्यो होइन. सो वान आइम कमिङ एन्ड टेलिङ यु ल त्यहाँ आयो हामी ल हात धुने बारेमा कुरा गरियो. अर्को यसको रिजन अर्को पनि छ. अर्को के छ भने हात नधुनुकै कारणले वार्षिक कति बच्चा बच्चीहरूको रेस्पिरेटरी र डायरियल इलनेसले मृत्यु हुन्छ नेपालमा. कोभिडभन्दा पहिला पनि कोभिड पछि पनि अहिले पनि भइरहेछ. द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन्स वी हेभ टु डु.
है देयर इज सो मच फन्डिङ फ्रम युएनको तर्फबाट हात धुने युनिसेफको तर्फबाट होइन हात धुने इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन वी क्यान डु सो यसलाई त देयर इज नट इनफ वेज टु से दिस अब हामीले सुरुमा अनि मैले नेपालमा काम गरेको पनि हात धुने उसले नै हो कि तिमीलाई थाहा छैन मैले गीत बनाएको थिएँ नि हात धुने गीत थाहा छ मलाई सुनाइदिनु हो हामी चाहिँ गाउँमा आएर अब हात धुने चाहिँ कसरी रिइन्फोर्स गर्ने त बच्चाहरूलाई भन्दाखेरि लेट्स टिच देम अ सङ द्याट्स एकदम स्टिक हुन्छ कि मान्छेको दिमागमा अनि त्यो बच्चा त्यो घुमार्चोकको बच्चा अझै थाहा छ कि त्यो गीत अनि यो गीत चाहिँ रातो रानी फुले चाहिँ बनाउनु भएको धुनमा छ अनि यसको विशेषता म गाएपछि भन्छु है त सो रातो रानी फुलेको त आउँछ तिम्रो गाउनेसँगै होइन भन्नु यो गीत एकदम राम्रो आवाज हामी गाएकै होइन तिमी पनि गाएको न म पनि गाएको नराम्रो गाएर अरू कसैले कस्तो नराम्रो भने के फरक होइन ऊ त मलाई थाहा छैन त फेरि लिरिक्स थाहा छैन नि त फेरि रातो रानी त थाहा छ नि थाहा छ रातो रानी फुलेकै साँझमा तिमी फुल्यौ कलेजी माझमा मनको रहर टुइ टुइ कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर है यो गाउन कति सेकेन्ड लाग्यो थाहा छ टाइम गरेको है अहिले भिडियोमा भी टाइम गरेको हुन्छ पछि 20 सेकेन्ड्स एक्ज्याक्ट हात धुने कति सेकेन्डलाई 20 सेकेन्ड्सलाई राइट सो एक्ज्याक्टली दिस ट्युन द सङ गोज धुन्छौँ हात साबुन र पानीले हुन्छौँ स्वस्थ यो राम्रो बानीले सबको रहर टुइ टुइ कोरोना मुक्त होस् हाम्रो गाउँ घर एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली सो एक्ज्याक्टली 20 सेकेन्ड्स अनि पहिला चाहिँ कोरोनाभन्दा अगाडि नै निकालेको गीत हो त्यस पहिला चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ कीटाणु मुक्त होस् भन्थ्यौँ अनि कोरोनाको बेलामा चाहिँ यसलाई अपडेट गर्नलाई कोरोना मुक्त होस् सो एनिवेज हात धुने र मेरो ब्याकग्राउन्ड त एकदम पहिलाकै छ कि 2012देखि नै हामीले सुरु गरेर वी फिल रियली प्राउड बिकज अहिले कोभिड हुँदाखेरि पिपल रियलाइज वाइ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट होपफुली त्यो बच्चाहरूलाई जसले हामीले सानैदेखि सिकाएको थियौँ दे आर टिचिङ देयर प्यारेन्ट्स होपफुली त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ उनीहरूले एकदम मजाले हात धोइरहेको थिए सो द्याट्स द गोल बिहाइन्ड यु नो कन्सटेन्टली टकिङ अबाउट चाहिँ मैले 2012देखि नै हो यो कुराहरू थालेको अझै पनि हात धुने कुरा भइरहेको छ 2022मा छ अनि अहिले हजुरले यो कन्सटेन्ट रिइन्फोर्समेन्ट भनेको कुरा हजुरले हेल्थको भन्नु हेर्नु म अब आफ्नो बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गरेर आएको छु टिम बिल्डिङमा इम्प्लिमेन्ट गरेर आएको छु एक्ज्याक्टली एन्ड इट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट अनि आफूले बिलिभ गरेको पनि हुन्छ नि पिपल वन्ट ट्रस्ट यु इफ यु डोन्ट डु द्याट राइट एन्ड प्लस आई थिङ्क कन्सटेन्ट रिइन्फोर्समेन्ट गर्ने मान्छे चाहिँ अलिकति चाँडै गिभ अप नगर्ने पनि भन्दा होइन मतलब जबसम्म हुँदैन म गराउँछु टाइपको भयो फेलियरसँग डर मान लाइक किन डराउने लाइक इफ यु बिलिभ इन समथिङ जस्ट डु इट अब फेलियर भयो भने त इट्स फाइन गेट अप अगेन प्लस यो फेलियर भन्ने पनि यो 21st सेन्चुरी वर्ल्डले या हुन्छ नि यो न्यू वर्ल्डले आइडेन्टिफाई गरेको मेट्रिक्स हो कि होइन नि त्यो मेट्रिक्समा फेलियर या आई मिन कृष्णले नै के भन्नुहुन्थ्यो कर्म गर्दै जा उसका फल मत ढुँडेर यो हिन्दीमा है नेपालीमा चाहिँ कर्म गर फलको इच्छा नगर राइट एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट इट इज लाइक हाम्रो चाहिँ डिसपोइन्टमेन्ट धेरै फलको इच्छाले नै हुन्छ सो डिमोटिभेट पनि हामी फलको इच्छाले नै हुन्छौँ एक्ज्याक्टली वी फलको इच्छामा वाह हजुरको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाऊँ आई थिङ्क ब्याकग्राउन्ड 2012देखिको भन्नु त्योभन्दा पुरानो पनि ब्याकग्राउन्ड छैन अनि आई थिङ्क हजुरको जन्मेको चाहिँ 1918 लिङ्कडिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ सो मेनी के भन्छ हार्वर्डमा हजुरले पढ्नुभयो त्यसपछि टेक्सासमा पनि थियो कि एजुकेसनको हल्का केही भनिदिनु न हजुरको ब्याकग्राउन्ड एजुकेसनको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म खास यहाँ नेपालमा चाहिँ गुल्मी गाउँमा पढेको सानोमा एकदम सानो गाउँमा पढेँ अनि बाबालाई लट्री पऱ्यो अमेरिका जानुभयो अनि फर्स्ट फोन कल हि कल मी हामी चाहिँ एकदम हिँडेर फोन कल कुर्नु पर्थ्यो कि त्यो बेला जस्तै तेरो बाको फोन आउँछ अरे भोलि 10 बजे भोलि 10 बजे आउँछ सबै आयो 8 बजीतिर हिँड्दै गयो म कुरेँ अनि फोन आइटो बज्यो अनि द ओन्ली थिङ आई रिमेम्बर फ्रम दिस फोन कल इज बाबाले फोन गर्नुभयो ल मैले अब अमेरिका ल्याउने प्रोसेस सुरु गर्दैछु यहाँ आएर चाहिँ डक्टर बन्नुपर्छ है डक्टर बन्नुपर्छ हजुर कत्रो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला म 7 इयर्सको थिएँ होला सायद 7 इयर्सको थिएँ होला फ्रम द्याट डे त्यसपछि म गाउँभरि नै डक्टर बन्ने भाइ म डक्टर बन्ने अनि के भयो थाहा छ त्यो भन्दा बित्तिकै के भयो नेक्स्ट इयर त म स्कुलमा हाम्रो गाउँको स्कुलमा फर्स्ट आउनु थालेँ राइट लाइक म आउनु थालेँ फर्स्ट हजुर पहिला कति के आउनुहुन्थ्यो त्यो मलाई याद छ तर म फर्स्ट मलाई याद छ मलाई त्यो पुरस्कार पाउँदाखेरि मैले अलि तलको पुरस्कार पाउँथेँ भन्ने थाहा याद छ होइन त्यो पुरस्कार दिँदै कपी दिन्थेँ पेन दिन्थेँ के दिन्थेँ अनि त्यो हुन्छ नि एउटा चाहिँ युनिभर्समा हामीले केही कुरा भन्यो भने नि युनिभर्स विल स्टार्ट वर्किङ टुवर्ड्स द्याट है युनिभर्स विल जस्ट काइन्ड अफ टेक यु टुवर्ड्स द्याट गुजबम्प भयो सो त्यो देन द्याट स्टार्टेड ह्यापनिङ अनि त्यसपछि when I was 13 अमेरिका आएँ अमेरिका आउँदा
ओन्ली च्यालेन्ज चाहिँ मलाई के थियो भने हामी गाउँमा पढेको इङ्ग्लिस खासै आउँथेन कि इङ्ग्लिस खासै राम्रै आउँथेन सो इनिसियल फर्स्ट 2 इयर्स अमेरिकामा हाई स्कुल डिरेक्टली जोइन गर्दा अलि स्ट्रगल भयो अलमोस्ट त्यसले मलाई फेलै गर्छ कि जस्तो खालको स्ट्रगल बिकज आई कुडन्ट स्पिक द ल्याङ्ग्वेज आई लभ स्पिकिङ सिकिन्छ आई कुडन्ट स्पिक अनि मलाई न त स्पिक गर्न आउँछ न त त्यहाँको खानेकुरा के हो आउँछ न त त्यहाँको खेलकुद यहाँ क्रिकेट खेल्दै कोही पनि क्रिकेट खेल्दैन होइन त्यो साइकोलोजिकल पनि गाह्रो भयो भेरी मच है एन्ड देन fortunately for me I realized mentorship is the most important thing that can happen and I started meeting sano advisor euta Pakistani lady thi she is very old teacher ESL English padaउने teacher she took me under her wing first year ma ani ta चाहिँ ठुलै मान्छे बन्छस् just bear with this भन्ने हैन मलाई चाहिँ लन्चमा पनि त्यस लन्च खान बोलाउने आफ्नो क्लासमा and she would talk to me don't be disappointed you're just हार नमान भन्ने खालको कुरा गर्ने and then eventually I made my way to higher level classes AP pre-AP भन्ने हुन्छ high school मा and then I got to one of the top undergrad institutions in Texas अब त्यो कसरी भयो त्यो थाहा छैन things worked out and I was at UT Austin त्यसमा चाहिँ undergrad पढेँ अनि undergrad पढ्दा पनि अब डाक्टर बन्नु मन थियो मैले अघि भने जस्तै I studied Urdu which was the best thing I could have done in my life because अहिले यस्तो सोच्दाखेरि as a what is a doctor भनेर सोच्दाखेरि a doctor is not a scientist an artist a doctor is an artist really and त्यसमा science हुन्छ but really you're not a doctor's job is to identify disease and take care of disease but really a doctor's job is to take care of people and disease and people are completely different thing right so I think the undergraduate को जुन experience थियो उर्दू पढेको हुनाले liberal arts पढेको हुनाले that really helps me a lot every day now in my field because anytime I see a problem anytime I see a human being हैन उहाँहरुको प्रब्लम यस्तो सोच्दा मैले उर्दू पोएट्रीको एउटा के आउँछ के मलाई हैन I remember a couplet and that helps me sort of put things in perspective because perspective is very important एकदमै so anyways हजुर मात्र जस्तै फर एक्जाम्पल हजुरलाई भेटेर हजुरले यो मेरो चाहिँ डक्टरहरूको स्टेटस को चेन्ज गरिदिनु भएको छ कि मेरो दिमागमा के डक्टरको डेफिनेसन हुन्छ किन मेरो नाममा डक्टर हुनु बित्तिकै स्टेटसको लगाएको एप्रोन लगाएको होइन सिरियसली तपाईँलाई यो रोग लाग्छ होइन यो टेस्ट गरेर लिएर आउनुहोस् टाइपको हुन्छ मोस्टली होइन तर हजुरलाई भेटिसकेपछि दिस हुन्छ नि होइन आई डोन्ट नो होइन इट्स गुड मलाई अब हाम्रो नेपाल समाजमा त्यस्तो छ कि भ्यू जस्तै मैले टिकटक चलाउँछु तिमीलाई थाहा छँदैछ अनि टिकटकमा पनि मान्छेले ए तपाईँ डक्टर भएर पनि टिकटक चलाउने पनि यस्तो हुनु रहेछ त कस्तो मजा डक्टरले पनि काफल खान्छ नि त होइन ए डक्टर पनि नाच्छ नि त बाजा तालमा Of course doctors are humans of course बाजा तालमा नाच्छ डक्टर राइट लाइक सो द्याट्स अनि नेपाली समाजमा के पनि छ ए हेर त यसले डक्टर भएर पनि यस्तो भयो के जाँच्ला मलाई के हो डक्टर भएर पनि यस्तो गर्ने डक्टर जस्तो गरेर अनि मैले त्यसलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी यस्तै त हो नि ब्रो यस्तै त हो नि हो राइट हामी यस्तै त हो नि ब्रो आफ्नो काम गरिन्छ आफ्नो ठाउँमा बसिन्छ ठिकठाक राम्रो ठिकठाक राम्रो ठाउँमा बस्छु आफ्नो त्यही हो होइन मलाई चाहिँ अनि तर के अरे हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरको केसमा चाहिँ हजुर खासै हस्पिटलमा बस्नुहुन्न हजुर डौडाडौडै गर्नुहुन्छ चारैतिर कहिले अफ्रिका जानुहुन्छ कहिले कहाँ जानुहुन्छ कहिले कहाँ जानुहुन्छ होइन अनि यो के हो यो हस्पिटलमा बस्नु पर्ने होइन डक्टर भनेको कहिले नि टिकटकमा आउनुहुन्छ कहिले काम गर्नु न त पैसा कहाँबाट आइरहेको छ तपाईँलाई होइन सो इट्स अ भेरी गुड क्वेसन एक्चुली एउटा one of the biggest benefits of being in the American system education system flexibility धेरै छ के जस्तै नेपालमा पढेको डक्टरहरूलाई यो म इन अ वे फर्चुनेट धेरै छु किनभने नेपालमा मैले पढेको भए आई वुड नट ह्याभ दिस फ्लेक्सिबिलिटी अब उहाँ चाहिँ के छ भने मेरो अहिले पोजिसन कस्तो छ भने 50% चाहिँ मेरो क्लिनिकल कन्ट्र्याक्ट छ मैले सो वर्षको 50% चाहिँ क्लिनिकलै काम गर्छु हस्पिटलमै बसेर हस्पिटलमै इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा रेजिडेन्टहरूलाई पढाउने स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउने पेसेन्ट हेर्ने त्यो क्लिनिकल काम हुन्छ अनि पढाउने पनि क्लिनिकल काम भयो पढाउने पनि किनभने जस्तै रेजिडेन्टहरू छन् भने जस्तै काम गर्दाखेरि रेजिडेन्टहरू छन् भने रेजिडेन्ट पेसेन्ट हेर्न जान्छन् मलाई आएर भन्छन् यस्तो यस्तो अनि त्यसपछि पेसेन्टको अगाडि जाने उनीहरूलाई पढाउने के रङ गरे के राइट गरे होइन त्यस्तै खास धेरै जस्तो मेडिकल एजुकेसन त त्यसरी नै हुन्छ नि त अझ मैले बुझेको जस्तै फर इक्जाम्पल एमबिबिएस हुन्छ एमबिबिएस भएपछि एमडी गर्छन् एमडी गरेपछि चाहिँ एउटा टपिकमा ऊ एक्सपर्ट हुन्छ अनि उसले चाहिँ त्यसको वरिपरि काम गर्छ होइन सो त्यो डेफिनेसनलाई हजुरकोमा हाल्न खोज्यो भने चाहिँ कहाँ पुग्छौँ हामी सो हामी त्यही अब फाइनल एन्डमा पुग्छौँ हामी के छ भने मेरो एमबिबिएस हाम्रो उतातिर चाहिँ अब अन्डर ग्रेजुएट डिग्री भनेर त्यही उर्दू प्लस प्री मेडिसिन भनेर गरेँ मैले होइन एमबिबिएस हुँदैन त्यसपछि एमडी हुन्छ
which is 4 years degree होइन त्यो MD पढ्दा चाहिँ त्यो पहिला MD पढ्दा चाहिँ मैले 1 वर्ष चाहिँ फेरि ब्रेक लिएँ मैले 5 वर्षको गरेँ किनभने 1 वर्ष चाहिँ मैले MPH गरेँ त्यसको लागि पब्लिक हेल्थ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ अनि त्यो वर्ष खास भूकम्प नेपालमा भूकम्प गएको वर्ष पनि थियो धेरै पब्लिक हेल्थसँगै इमर्जेन्सी मेडिसिन जुडिएको टाइम थियो कि मेरो लागि म इमर्जेन्सी मेडिसिनमा जानु पनि त्यो कारणले नै हो अनि सो त्यो MD सकियो MD सकिसकेपछि देन यु डु स्पेशलिटी ट्रेनिङ अब MD भनेको एज अ जेनरल भयो देन यु निड टु गो इन्टु रेजिडेन्सी है अनि त्यो मेरो स्पेसलिटी ट्रेनिङ चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिसिनमा भयो इमर्जेन्सी मेडिसिन भनेको आकस्मिक सेवा इमर्जेन्सी मेडिसिन भनेको अब मैले तिम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्मको जुन पनि तिम्रो इमर्जेन्ट प्रब्लम हुन्छ त्यसमा मलाई ट्रेनिङ छ त्यसलाई स्टेबलाइज गर्न त्यो अब हजुरको जेनरल हस्पिटलमा इमर्जेन्सी वार्ड भन्ने हुन्छ नि जाने बित्तिकै केही भयो भने त्यहाँ जाने त्यो चाहिँ हजुरको डिपार्टमेन्ट भयो त्यो चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट तर नेपालमा जुन इमर्जेन्सी वार्ड तिमीले देख्छौ भर्सेस इमर्जेन्सी रुम जस्तै युएसमा छ इमर्जेन्सी मेडिसिन एकदम डिफ्रेन्ट फिल्ड हो क्या उतातिर किनभने इट्स अ वे मच मोर डेभलप्ड फिल्ड एउटा नेपालमा चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिसिन एउटा इन्फेन्ट स्टेजमा छ यहाँ चाहिँ बल्ल इमर्जेन्सी मेडिसिनको पढाइ हुँदैछ बल्ल इमर्जेन्सी रुममा चाहिँ डक्टरै बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने खालको त्यो हुँदैछ किनभने पहिला त नेपालको इमर्जेन्सी रुममा खासै नर्सहरू हुन्थ्यो कि त अरू फिल्डको जस्तै ओर्थोपेडिक सर्जन बस्थ्यो कि त अरू कोही बस्थ्यो जो इमर्जेन्सीमा खासै ट्रेन छैन इमर्जेन्सी रुममै पेसेन्टहरूको मोर्टालिटीलाई बेटर गराउन वी निड इमर्जेन्सी ट्रेन डक्टर्स किनभने इमर्जेन्सी रुममै गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छ सो आवर जब इज रियली इमर्जेन्सीमा आएको पेसेन्टलाई स्टेबलाइज गर्ने लाइक राइट इफ pretty much बचाउने देन अब उनीहरूलाई अरू हायर लेभल केयर जे चाहिन्छ त्यो फिल्डहरूमा पठाउने सो द्याट्स हाउ इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट आई थिङ्क हजुरले नै भनेको क्या मलाई त्यो जस्तै फर इक्जाम्पल इमर्जेन्सी त्यो पेसेन्ट आइसकेपछि उसको सुरुको हाफ एन आवर 1 आवरमा जे हुन्छ उसले चाहिँ उसको लाइफ र डेथको ठुलो चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा एब्सोल्युटली अनि यो खास गरेर सेप्सिसमा जस्तै कोही इन्फेक्सनले आउँछ भने सेप्सिस भनेको एकदम अलि सभियर खालको इन्फेक्सन भएर आउँछ एन्ड organ ड्यामेज भएर आउँछ भने द फर्स्ट आवर अफ केयर धेरै कुरामा पनि जस्तै कसैको हार्ट एट्याक भयो कसैलाई स्ट्रोक भयो कसैलाई सेप्सिस भयो कसैलाई एकदम नराम्रो ट्रामा एक्सिडेन्ट भयो कसैलाई पोइजनिङ छ त्यो फर्स्ट आवर अफ केयर रियली डिटर्मिन अलि पछिसम्मको के उनीहरूको आउटकम सो द्याट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट विन्डो जुन चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिसिनले हेर्छ सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हजुर युएसबाट नेपाल आइराख्नुहुन्छ यही कुरा बुझाउनको लागि पढाउनको लागि सिकाउनको लागि ट्रेन गर्नको लागि सो म नेपालमा आउने कारण चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट छ सो म नेपालमा आउने कारण चाहिँ अब पहिल्यैदेखि मैले ह्याप्सा मेरो संस्थासँग पब्लिक हेल्थमा काम गरिसकेको भएँ ह्याप्सा भनेको हेल्थ एडभान्समेन्ट प्रोग्राम्स टु सर्भ अल यो संस्था चाहिँ हामीले नेपालमा 2012 देखि नै सुरु गरेको पहिला इन्फर्मल बेसिसमा त्यसपछि अलि फर्मल बेसिसमा अर्थक्वेक भएपछि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ यता काठमाडौँ बाहिरको तामाङ बस्तीहरूमा खास गरेर उनीहरूको हेल्थ पोस्टहरू बनाउने अनि त्यहाँको हेल्थ सिस्टमै थोरै त्यहाँ हेल्थ पोस्टको म्यानेजमेन्ट कमिटी नै चेन्ज गर्ने किनभने म्यानेजमेन्ट कमिटी युजुअली कहाँको हुन्थ्यो भने बाहिरको हुन्थ्यो कि तामाङ बस्तीहरूमा यता काठमाडौँको म्यानेजमेन्ट कमिटी हुन्थ्यो उनीहरूलाई थाहा नै हुन्थेन त्यहाँको प्रब्लम्स के छ कसो छ सो त्यो काम गरियो हामीले अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ ह्यान्ड ओभर भइसक्यो गभर्मेन्टलाई अनि त्यसपछि कोभिडको बेलामा त अब तिमीलाई थाहा छँदैछ कोभिडकै माथि हामीले अझै पनि नेपालका महिला स्वयंसेविकाहरूलाई ट्रेनिङ गर्दैछौँ हाम्रो गोल चाहिँ देशभरि नै महिला स्वयंसेविकाहरूलाई स्पेसल्ली ह्यान्ड हाइजिन है यो हात धुने चाहिँ किन अहिले कोभिडलाई मात्र होइन पछिसम्म काम लाग्छ मलाई के याद छ एउटा यहाँ कुरा सेयर गर्छु त्यो घरमा अन्त यही कुरा भएको थियो अनि हजुरले चाहिँ यो जुन इमर्जेन्सी फोन कललाई पनि हजुरले ट्रेन गरेर राख्नु भएको थियो मोनिटर गरेर राख्नु भएको थियो अनि राम्रोसँग भइरहेको छैन भनेर अनि हजुरले फोन गर्नु भयो नि त होइन अनि एउटा टेस्ट गर्नको लागि एउटा बहिनीसँग गर्नु अनि बहिनी तिम्रो एकदमै राम्रो लाग्यो भन्ने तरिका तिम्रो नाम के भन्छ सोद्धाखेरि चाहिँ सी गट अफेन्डेड कि कहाँ नाम सोधिरहेको छ मेरो भनेर होइन अनि त्यहाँदेखि म रामु खरेल भन्छ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो ट्रायल जस्तै हाम्रो हटलाइन थियो तिमीले भन्छ त्यसमा चाहिँ फोन गरेर कसरी एन्सर गर्दा रहेछ म पेसेन्ट भएर फोन गरौँ न त एकदिन भनेर फोन गर्दाखेरि होइन सो द्याट वाज गुड शी डिड अ गुड जब शी हैड डन अ गुड जब सो एनीवेज ह्याप्सा चाहिँ त्यो भयो हामी ह्याप्सा चाहिँ कताबाट गएको थियौँ भन्दाखेरि इमर्जेन्सी मेडिसिनलाई कनेक्ट गरेर आएको थियौँ क्या हो सो म नेपालमा आउने कारण सोद्धाखेरि चाहिँ सो मेन त म अहिलेसम्म धेरै जस्तो चाहिँ यही ह्याप्साकै कामले आइरहेको छु जस्तै अब कोभिडको बेलामा कोभिड हो लास्ट इयर यो टाइममा म दैनिक
खटिरहेको थिएँ, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, कहिले CCMC, कहिले विद्या सुन्दर साकेको अफिस, कहिले अब जुमबाट तुलसीपुरको मेयरलाई ट्रेनिङ, कहिले धनगढीको मेयरलाई ट्रेनिङ। अनि हामीले एउटा इनोभेटिभ प्रोजेक्ट होम आइसोलेसन किट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, जहाँ जहाँ नेसेसरी छ त्यो पनि गऱ्यौँ होइन। हामीले 33 नगरपालिकामा गऱ्यौँ, नेपालभरिको लार्ज प्रोजेक्ट छ। त्यो कामहरू चाहिँ नेपालमा भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर पनि आउँछु। तर इमर्जेन्सी केयरको हिसाबमा चाहिँ मैले फर्स्ट स्टेप लिएको लास्ट इयर, हामीले काठमाडौँका 7वटा अस्पताललाई इमर्जेन्सी मेडिसिन कस्तो छ त यहाँ भनेर असेस गऱ्यौँ। मेजर हस्पिटल ठुलो भनेपछि वीर हस्पिटल, नेसनल ट्रामा सेन्टर, TUTH, पाटन हस्पिटल, धुलीखेल हस्पिटल, ग्रान्डी हस्पिटल, हेम्स हस्पिटल। सब यो 2जना बाहेक सबै सरकारी भयो होइन? हेम्स र ग्रान्डी बाहेक 2जना चाहिँ प्राइभेट, अनि 2जना चाहिँ थोरै एकाडेमिक / अब धुलीखेल र पाटन चाहिँ फुल्ली सरकारीमा आउँदैनन्, अनि संस्था टाइपको भयो। अनि अरू चाहिँ, अनि यसको गोल चाहिँ हामीले एउटा त त्यसरी डिभाइड गरेको। अब अरू पनि मेजर हस्पिटल छन्, अरू छैन भनेको BNB छ, मेडिसिटी छ होइन, यस्ता छन्। तर हामीले चाहिँ एउटा स्याम्पल चाहिँ एउटा प्राइभेटको स्याम्पल, एउटा गभर्मेन्टको स्याम्पल र एउटा चाहिँ अलि संस्था खालको स्याम्पलहरूलाई लिएर त्यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिसिनको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सर्वे गऱ्यौँ हामीले। त्यो चाहिँ WHO बाट अप्रुभड सर्वे नै हो। अनि त्यो सर्वेको अब हामीसँग प्रिलिमिनरी रिजल्ट्सहरू चाहिँ छ। अनि त्यो गोल चाहिँ के थियो भने, त्यो गरेपछि के छन् त यहाँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने कुराहरू, इन्टरभिन गर्न सक्ने, यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्ने। जस्तै वान अफ द मेजर थिङ के आउँछ भने, यो हस्पिटलहरू कुनै हस्पिटलमा आफ्नै प्रोटोकल्स होला, स्ट्यान्डर्डाइज प्रोटोकल्स हुन्छ नि जुन ट्रिटमेन्टको लागि। जस्तै टप 10 डिजिजेस आउने इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा ट्रिटमेन्ट त तिमी ग्रान्डी गए पनि एउटै हुनु पऱ्यो, वीरमा गए पनि एउटै हुनु पऱ्यो। तिमी मान्छे त एउटै हो, तिमी कुनै हस्पिटल गएर चेन्ज हुँदैन। त्यो छैन, आइडल भयो। रियालिटी के छ, तिमी कुन हस्पिटल जान्छौ त्यसमा भर पर्छ। त्यही भएर पनि नेपालीहरूले खोज्ने, यो डक्टर भएको ठाउँमा जानुपर्छ है। खास त्यो त हुँदैन, अमेरिकामा त्यो कहिले पनि हुन्न। डक्टर फेमस छैन, सर्भिस फेमस छ राइट। लाइक इफ यु गो टु अ हस्पिटल, इफ यु गो टु इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट, देन द केयर एट दिस इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट सुड बी एक्ज्याक्टली द सेम एज केयर इन द अदर इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट है। त्यही भएर मलाई कुनै इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा पेसेन्ट आउँछ भने मैले त्यहाँको टक्क थाहा पाउँछु कि के भयो भनेर, एक्ज्याक्टली किन त्यो डक्टरले के गर्यो भन्ने एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ, बिकज इट्स अल स्ट्यान्डर्डाइज। अनि हाम्रो देशमा द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट थिङ द्याट्स ल्याकिङ इन पेसेन्ट केयर। स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ अलि छैन कि, अनि यो चाहिँ खास नेसनली लेभलबाट हुनुपर्ने कुरा नभएको कारण चाहिँ फाइभ वाइ अब हेर लास्टमा गएर लास्ट वाइमा अवेरनेसै जान्छ हेर है। तर अब यो स्ट्यान्डर्डाइज नभएको त धेरै कुराहरू छ, किनभने एउटा त यो करप्सन नै हो। करप्सन भन्दा पनि इमर्जेन्सी मेडिसिन, करप्सन अब आउँछ कतैबाट, तर त्यो अलिक सजिलो आन्सर भयो। खास एउटा त इमर्जेन्सी मेडिसिन एकदम नयाँ फिल्ड हो है। जब कुनै नयाँ फिल्ड हुन्छ देन त्यसको धेरै कुरा डेभलप्डै भएको छैन, डेभलप गर्ने अझै मान्छेले टाइमै पाएको छैन होइन। सो देयर निड्स टु बी वर्क निड्स टु बी डन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब नेपालमा आई थिङ्क देयर इज इमर्जेन्सी मेडिसिन ट्रेनिङ भनेर नै, जस्तै DM प्रोग्राम, फेलोसिप प्रोग्राम त्यस्तो छ होइन। आई थिङ्क एउटा रेजिडेन्सी प्रोग्राम भनेर सुरु भयो भने, अलि एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले इमर्जेन्सीमै लिड गऱ्यो भने त्यस्ता प्रोटोकल आउन, रिसर्चहरू गर्न अलिक सजिलो हुन्छ। त्यो भनेको हजुर जस्तो मान्छेहरू निस्किन पऱ्यो, हजुर जस्तो मतलब भन्न खोजेको जसरी हजुरले एकदम स्पेसिफिकली इमर्जेन्सी मेडिसिनमै फोकस भएर निस्किनु भएको छ नि, त्यस्तो मान्छेहरू त खासै छैनन् भनेपछि नेपाली छन्, तर लो नम्बरमा छन्, फ्यु नम्बरमा छन्। अहिले एकदम नयाँ फेज भएको हुन फ्यु नम्बरमा छन्, अनि देयर अलरेडी उहाँहरूको चाहिँ देयर अलरेडी बिजी। जस्तो अब लो नम्बर अफ पिपल भएपछि डिमान्ड धेरै छ इमर्जेन्सी केयरको, सप्लाई एकदम कम छ भनेपछि देयर अलरेडी ओभरबर्डन छन् कि। अनि यो भर्टिकल र मेडिसिनको अरू भर्टिकलमा चाहिँ फाइनेन्सियली इट्स सेम नेपालको कन्टेक्समा? फाइनेन्सियली नेपालको कन्टेक्समा अरू त अब तिमीले भन्न खोजेको जस्तै हस्पिटल डिफरिङ हस्पिटलमा भन्न खोजेको या होइन होल कि मैले किन सोध्न त्यो चाहिँ कता कनेक्ट गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ कम छन् त किन छन्? मेबी यो फाइनेन्सियली लेस रिवार्डिङ छ कि होइन? यो बिकज इट्स अ न्यू फिल्ड। फाइनेन्सियल रिवार्डिङ त अब नेपालको मेडिकल फिल्डमै फाइनेन्सियल रिवार्ड अलिक कमै छ, एन्ड द्याट्स वाइ अब एभ्री इयर हामीले कति धेरै मेडिकल अफिसरहरूलाई अब मैले नै कति धेरैको पर्सनल स्टेटमेन्ट पढिदिन्छु, मैले नै कति धेरैको CV लेखिदिन्छु, किन मलाई मेसेज आइरहेको छ, ए मलाई यस्तो गरिदिनु, मलाई अमेरिका जानु मन छ, यसमा तपाईँको रिसर्चमा पार्टिसिपेट हुनु न, तपाईँको चाहिँ तपाईँ CV हेरिदिनु न, तपाईँले पर्सनल स्टेटमेन्ट हेरिदिनुहोस्। अब नाइ पनि भन्नु भएन होइन, एउटा पिपल सी मी एज अ मेन्टोरको हिसाबमा मान्छे नाइ भन्नु भएन, बट मलाई एकदम चरक्क त्यो मुटु चिक्रा भयो के अरे
के हो त्यो शब्द मुटु चकनाचुर भएर होइन एकदम चिरा पर्छ कि त्यसमा किनभने त्यो एकदमै इट सक्स बिकज नेपालबाट जुन ट्यालेन्ट सबै गइरहेछ बाहिर अब म आई मिन आम जस्ट स्पिकिङ बिकज मैले आफ्नै ऐना हेऱ्यो भने म अमेरिका बस्छु मेरो पाथ अलि डिफ्रेन्ट थियो बिकज आई वेन्ट देयर एज अ चाइल्ड होइन म अमेरिकन सरकारले मलाई पढायो अमेरिकनै लोन छ मेरो अमेरिकन सरकारलाई पनि मैले दिनुपर्ने धेरै छ बिकज उसले गर्दा नै म यहाँसम्म आएको त्यही पनि म आइ एम म्यानेजिङ माई टाइम नेपालमै आउने बट आई थिङ्क यसमा चाहिँ त्यो मेडिकल अफिसरको फल्ट भन्दा पनि आई थिङ्क नेपाल गभर्मेन्टले नेपाल अब यस्तो युवा छ तिमीले भन्यो हाम्रो नेपालको एभरेज एज कति रे 24 होइन 24 भनेको के हो भने यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट टाइम हो नि यो यसलाई यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्छ कि डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भनेको कुनै पनि देशको यसो उमेर डेमोग्राफिक हेर्ने हो भने जब हाम्रो देशमा वर्किङ एज पपुलेसन हाइएस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड हो बवाल होइन त खतरा है कति हाई छ हाम्रो वर्किङ एज पपुलेसन है त्यो डिभिडेन्ड लिन चाहिँ देशले सिक्नु पर्यो तर अमेरिका नेपालले त त्यो हाम्रो डिभिडेन्ड कहाँ गएको छ थाहा छ उसलाई मतलबै छैन हाम्रो डिभिडेन्ड त कतार गएको छ हाम्रो डिभिडेन्ड त इन्डिया गएको छ है सो हाम्रो अब हेर 30-40 वर्षमा त यो सकिन्छ अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ भनौँ यो सबै बुढा हुन्छौँ हामी सबै बुढा हुन्छौँ अनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने खासै कोही हुँदैनन् सो वी निड टु इन्भेस्ट अहिले नै काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामी रिटायर भएर हामी खुसी हुने हो भने त्यही भएर युवाले अलि लिड लिनुपर्ने युवाले अलि जित्नुपर्ने कारण पनि एउटा त्यो छ क्या यसमा एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा मेबी कन्टेक्स्ट बाहिर हुन्छ होला होइन अस्ति एकजना साथसँग कुरा आउँदाखेरि चाहिँ उसले कस्तो पर्सपेक्टिभ दियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट देश ठिक छ होइन भने म्याक्सिमम् हजुरको यो लोदेखि मिडल क्लासदेखि लो मिडल क्लासको मान्छे सबै दुबई कतार अरब जान्छन् पैसा कमाउँछन् होइन देशलाई पठाउँछन् देश त्यसैमा टिकिरहेको छैन अब जुन यो मिडल क्लास अप्पर मिडल क्लासको कहाँ जान्छन् युएस अमेरिका अस्ट्रेलिया जान्छन् टन्न पैसा लिएर जान्छ किन भन्दाखेरि एउटा सेमेस्टरकै 10-12 लाखको हुन्छ सो कस्तो बुझिराख्नु छ मैले लास्टमा पैसा सबै अमेरिका होइन मतलब भन्दा पनि गरिबले पठाएको छन् होइन धनीले बाहिर पठाइरहेको छन् कि अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ त हो नि त जे भन्यो भने होइन अझै एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ छ है अनि यो यसो हेर्दाखेरि हाम्रो ल अब मलाई पनि नेपालै आएर बस्नु मन छ म पनि 40-45 वर्ष भएपछि मलाई नेपालै आएर बस्नु मन छ सिटिजनसिपै तय गरेर बस्नु मन छ होइन बट त्यो इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट हुन्छ त म मेरो बच्चा बच्चीहरू यहाँ बसेँ म खुसी हुन्छु त अनि त्यो आई थिङ्क द्याट्स द स्ट्रगल फर अल यङ नेपाली पिपल के अनि अब यहाँ चान्स दिएर बाहिर नजाने त कमै छन् तिमी होला एउटा ल है अब हाम्रो हाप्साको पङ्कज भट्टराई छ पनि जाँदैन भन्छ होइन ठिक छ कम छन् तर धेरैले चान्स पायो भने यहाँबाट निक्लेकै नै फाइदा हुन्छ सो त्यो चाहिँ त्यस्तो हामी यस्तो दोधारमा पऱ्यौँ के किनभने यो बुढाहरूले खासै छोड्दैनन् सत्ता अर मेबी यहाँको के अरे मान्छेहरू चाहिँ अलिक अन्टरप्रेन्योरल छैनन् कि जस्तो लाग्छ अलिकति मेबी कसले मलाई अपर्च्युनिटी दिन्छ र म अपर्च्युनिटी चाहिँ लर्कतिर जान्छु भन्दा पनि म अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छु भन्नेवाला टाइपको माइन्डसेट पनि कम भयो कि जस्तो लाग्ने कि भन्दाखेरि कहीँ जाने भनेको त कसैले अपर्च्युनिटी दिन्छ र त्यसको अपर्च्युनिटी चाहिँ म भागीदार हुन्छु अनि मेरो लागि राम्रो हुन्छ भनेर सधैँ एक स्टेप माथि भयो नि त आशावादी टाइपको भयो नि त होइन सो मेबी अलिकति त्यो अन्टरप्रेन्योरल भयो भने चाहिँ अपर्च्युनिटी किन भन्दाखेरि के भन्छ प्रब्लमलाई फ्लिप गरेर अपर्च्युनिटी हो प्रब्लमको पर्सपेक्टिभ पछाडिबाट हेर्ने भने त्यो चाहिँ कम भएको हो कि नेपाल अन्टरप्रेन्योरल भएन भन्छौ तिमी होइन वाइ वाइ हो यो वाइ होइन किन बिकज इट रियली कम्स ब्याक तिमी हामीले वाइ त्यसमा सोध्यौँ भने इट रियली कम्स ब्याक टु कोसिस गरौँ है त कुनै हामीले कस्तो सिस्टम क्रिएट गरिदिएका छौँ त अन्टरप्रेन्योर त नेपाली त वान अफ द स्मार्टेस्ट पिपल इन द वर्ल्ड नेपालीहरू जता गरे पनि हाई लेभलमा छ नासामा हाई लेभलमा छ फार्मास्युटिकल कम्पनीमा हाई लेभलमा छ एमआइटीमा हाई लेभलमा छ हार्वर्डमा हाई लेभलमा छ कोही कति प्रोफेसर भएको छ नेपालीहरू नै हुन् अनि त्यसरी आवर सिस्टम हेज नट लर्न टु युटिलाइज द्याट ट्यालेन्ट के द्याट्स द प्रब्लम त्यो प्रब्लम मान्छे अन्टरप्रेन्योर नभएर होइन त्यो सराउन्डिङ एरिया चाहिँ उनीहरूको लागि सपोर्टिभ नभएर फ्लोरिस गर्न दिनु पर्यो नि त त्यो छैन कि जस्तै तिमीले त पुस गर्यो अरे होइन युआर पुसिङ युआर वर्किङ तिमीले अहिले जतिको हार्डवर्क गरेको छ नि यु सुड बी अन टप अफ द वर्ल्ड राइट नाउ राइट तर तिमीलाई यहाँको सिस्टमले पनि बाधा कति पुऱ्याइरहेको छ होला अब तिमी आइम स्योर यु हेभ मेनी स्टोरिज अफ द्याट होइन अब तिमी जस्तो अलिक कम प्यासन भएको मान्छेले पनि त माथि आउन सक्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूलाई त अब इट्स इजी टु अब छोडिदिए ल हामी त एकदम सन्तुष्ट देश हो दुनियाँभरिकै ह्याप्पिएस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड हो भनेर हामी बस्न चाहिँ सक्छौँ होइन किनभने त्यो गर्न सजिलो छ त्यो भयो क्या आई थिङ्क तर ठिक छ लेट्स नट किल होप होइन म एकदमै अनि अझ यो बलेनले गर्दाखेरि त म झन् होपफुल भएको छु तिमी बालेन सपोर्टर एकदमै बलेन हो कि बालेन
नाममै क्या राखा है होइन मैले टिकटकमा बालेन भनेर राखेको अनि मलाई चाहिँ मान्छेले त्यहाँ कमेन्टमा त बालेन लेखेर पठाए त्यो भएर बालेन नै होला बालेन दाइ एनिवे अब जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले सो हजुर वर्षमा टन्नै नेपाल आइराख्नुहुन्छ टन्नै अहिले यो वर्ष त म अलमोस्ट लास्ट इयरदेखि अहिले गर्ने हो 6 महिना जति आयो होइन कोभिडमा पनि म यहाँ 3 महिनालाई नै यही थिएँ सो अब जस्तै फर इक्जाम्पल कोभिड अब अहिले कोभिडको त्यस्तो महामारी त छैन अस्ति फेरि हजुर जस्तै मलाई सोध्दै जानु यो वहाँ कहाँ त गएर आउनु गऱ्यो हजुर खोटाङ होइन अनि एक हप्तापछि बिहा छ हजुर खोटाङ जानुभएको छ सो यो एकदम दुर्गम ठाउँमा जाने गएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ मलाई कसरी हेर्छु भने म जनताको मान्छे हो भनेर हेर्छु कि मलाई चाहिँ एकदमै अनि हेल्थ केयरमा हाम्रो देशमा जनताको मान्छे भनेको चाहिँ हाम्रो देशको हेल्थ केयरमा एकदम इम्प्याक्ट ल्याउने भनेको महिला स्वयंसेविका FCHP यो सबैलाई नै थाहा छ उहाँहरूले गर्दा नै नेपालमा भिटामिन A को कार्यक्रम दादुराको खोपको कार्यक्रम पोलियो सक्सेसफुल भएको नेपालमा जुन यो मिलेनियल डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर WHO बनाएको थियो त्यो सक्सेसफुल हुनुमा महिला स्वयंसेविकाको जतिको ठुलो हात कसैको पनि छैन अनि पेन्डेमिकमा के भयो अब अनि महिला स्वयंसेविका कतिजना छन् नेपालमा भने 50,000 55,000 जतिजना महिला स्वयंसेविका छन् हरेक गाउँपालिकामा हरेक VDCमा है सो महिला स्वयंसेविकाको पेनिट्रेसन नेपालमा एकदम हाई छ तर कोभिडको बेलामा के भयो भने हामीले इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन एजुकेसनको लागि उहाँहरूलाई जति युटिलाइज गर्न सकिन्थ्यो नि हाम्रो सरकारको खास प्लानमा त्यो आएन कि उहाँहरू अलमोस्ट इग्नोर हुनुभयो किन अब त्यो प्लान अब प्रायोरिटीमै परेन अब आई गेस उहाँहरूलाई खासै फन्डिङ पनि उपलब्ध गराउँदैन है सरकारले एकदम महिला स्वयंसेविकाहरूको त्यो पेमेन्ट पनि एकदम कम छ है इट्स एक्चुअली इम्बेरेसिङ खालको कम छ कि उहाँहरूले अलि पैसा पाउनु पर्ने हो सो उहाँहरूको प्रायोरिटीमै आएन अनि वाट वी रियलाइज हामीले एउटा नेसनल सर्वे नै गऱ्यौँ हाम्रो कोभिड अलायन्स नेपाल अनि वर भएर नेसनल सर्वे गर्दा उहाँहरूलाई न त कोभिडको ट्रेनिङ पाउनु भएको थियो तर दे आर भेरी विलिङ दे वान्ट टु हेल्प इन देयर कम्युनिटिज होइन मतलब मान्छेलाई हात धो भन्न पनि दे वान्ट टु हेल्प अब अहिले मेन्टल हेल्थको समस्या आउँदैछन् दे वान्ट टु हेल्प दे वान्ट टु रेकग्नाइज होइन दे जस्ट निड ट्रेनिङ एन्ड दे निड देयर अप्रोप्रिएट फन्डिङ है अनि हामीले चाहिँ अब थ्रु हाम्रो एनजिओको ग्रान्ट्सहरूबाट चाहिँ वी स्टार्टेड ट्रेनिङ देम जसलाई इन्ट्रेस्टेड थियो होइन अब कोभिडको बारेमा कोभिडको भ्याक्सिन किन लगाउनु पर्छ किनभने उहाँहरूले हो नि त वरिपरि इन्फ्लुएन्स गर्ने त उहाँहरूले हो सो उहाँहरूको नलेज बढ्यो भने त हामी सबैलाई फाइदा हो सो गाउँमा कति थट लिडर्सहरू बनाए जस्तो भयो हो एक्ज्याक्टली राइट थट लिडर्स अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के भयो भने अनि अब हामीले आएर हामीले गरेको प्रोग्रामबाट अब मैले फेरि हेर यो कोभिडको ट्रेनिङ यो नेपालमा त मैले 50 अदर कन्ट्रीमा दिइसकेको छु कि हाम्रो ब्राउन युनिभर्सिटी थ्रु लास्ट 2 इयर्स एउटा प्रोजेक्ट हो भन्ने संस्थाले स्पोन्सर गरेको यसमा मैले धेरै देशहरू अफ्रिकाका कति देशहरू फिलिपिन्स इन्डोनेसिया अमेरिकाभित्रै we have given training to so many healthcare workers and उनीहरूले यस्तै सुन्छन् they have taken this information हामीले more than 200,000 people like train गरेका छौँ over the last 2 years हैन अमलले मलाई के भन्थ्यो रामु दाइ अमेरिकाको त्यो के फर्स्ट नेपालीहरूलाई त्यो युएसले कोभिडको भ्याक्सिन रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रन्ट भ्याक्सिन लाएर फ्रन्टमा चाहिँ युएसको कोभिडको त्यो केओसमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको मान्छे भन्दै थियो कि मैले चाहिँ नेपालीहरूमा चाहिँ म फर्स्टै भ्याक्सिन रिसिभर थिएँ युएसमा चाहिँ बट इदर वे सो हामीले चाहिँ त्यसरी ट्रेनिङ गरेर चाहिँ आज लाइक नेपालमा अनि म अब लास्ट इयर डेल्टामा आउँदाखेरि होइन यो डेल्टा वेभ डेल्टा जुन ओमिक्रोन डेल्टा अल्फा वेभ हामी नेपाली राम्रो पानी भुल्नु हुँदैन सो एनिवेज अहिले चाहिँ हाम्रो गोल के छ भने महिला स्वयंसेविकाहरूलाई कपेसिटी बिल्ड गर्ने कि उहाँहरूको नलेज बढाउने नलेज बेसै हो दिस इज एकदम 3-4 घन्टाको 4 घन्टा जतिको हुन्छ प्री टेस्ट हुन्छ पोस्ट टेस्ट हुन्छ यसमा चाहिँ एकदम बेसिक तरिकाले मैले नै डिजाइन गरेको भिडियोजहरू पनि छन् त्यसमा चाहिँ कन्टेन्टहरू पनि छ त्यसमा अब जस लेक्चर्सहरू छन् होइन एन्ड देन वी गिभ दिस ट्रेनिङ अनि यसलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेर अरू ठाउँहरूमा पनि देखाउने अब चाहिँ अब हामीले भर्खर ANMF को सपोर्टमा अमेरिकन नेपलिज मेडिकल फाउन्डेसनको सपोर्टमा अझै 10,000 फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर्सलाई त्यस्तो पनि छ 10,000 फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर्सलाई ट्रेन गर्दैछौँ त्यस्तो अमेरिकन नेपलिज हेल्थ फाउन्डेसन भन्ने पनि छ अमेरिकन नेपलिज मेडिकल फाउन्डेसन त एकदम ठुलो फाउन्डेसन हो युएस बेस्ड हो सबै पहिला चाहिँ सुरु गरेको डाक्टर अर्जुन कार्की भगवान कोइरालाहरूले पहिला अमेरिकामा पढ्दाखेरि पहिला सुरु गरेको संस्था हो यो होइन अनि यो चाहिँ खास यो जुन काठमाडौँको सामाकोशीको जुन हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर बनाएको थियो नि लास्ट इयर काठमाडौँको मेन नगरपालिकाको आइसोलेसन सेन्टर त्यसमा पनि ANMF को धेरै सपोर्ट छ सो त्यो संस्थाले चाहिँ हामीलाई सानो ग्रान्ट दिएको छ अनि त्यो संस्थासँग चाहिँ कहाँबाट आउँछ ग्रान्ट
त्यो त उनीहरूको फन्ड रेजिङ मेकानिजम अब अमेरिकाभित्रै फन्ड रेजिङ गर्छन् होइन अनि उनीहरूको अब प्रायोरिटी हुन्छ अर्थक्वेक जाँदाखेरि उनीहरूको धेरै ठाउँमा हेल्थ सेन्टरहरू बिल्ड गर्ने प्रायोरिटी थियो होइन त्यो प्रायोरिटीको लागि फन्डिङ निकाल्छन् अनि त्यसको लागि तोक्छन् ओके सो त्यसबाट चाहिँ फन्डिङ भएको थियो हो अब चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले अरू नै माध्यमबाट हाम्रो ह्याप्साको नै फन्ड रेजरले फन्ड गरेका थियौँ अब हुने जुन 1000 फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर्सको लागि छ त्यो चाहिँ अब किनभने हामीले भत्ता दिनुपर्छ किनभने फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर्सलाई बोलाइसकेपछि महिला स्वयंसेवकलाई बोलाएपछि उहाँहरूको घरमा बच्ची हुन्छन् उहाँहरूले घरबाट हिँड्नुपर्छ गाडी भाडा चाहियो खाना पऱ्यो होइन उहाँहरूलाई यत्तिकै फ्रीमा कजाउने चाहिँ होइन अप्रोप्रिएट कम्पेन्सेसन दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराउने यस्तो कुराहरूको लागि अब फन्डिङ खोज्नुपर्नेवाला कुरा चाहिँ स्याडै हो है एक किसिमले त्यो सरकार खास यो त यस्तो कुरा त म स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर हेर्नु त हामी चाहिँ उहाँबाट आउँदैछौँ यत्रो एक्सपर्टिज लिएर आउँदैछौँ लेट्स स्वयंसेविकालाई यसरी ट्रेन गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल ठिक छ ल गर्नुहोस् हामी सबै व्यवस्था मिलाउँछौँ यहाँ सबैलाई बोलाउँछौँ तपाईँले आएर गरिदिए मात्र हुन्छ भन्नुपर्ने हो खास आइडियल सिस्टममा अनि हजुरले किन भन्नु भर्खरै हजुर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको भने त्यस्तो रिच भएको मान्छे बनाएको किन मानिराखेन मान्न त अब हेर हाम्रो ब्युरोक्रेसी नै हो त्यो टाउको दुखाउनुभन्दा बरु आफै चाहिँ बरु आफ्नै पैसा निकालेर गर्नु मलाई गर्नु मन छ म आफै गर्छु त्यस्तो छ कि त्यो द्याट्स द प्रब्लम त्यो आइडियल सिस्टम त्यो हो तर आइडियल छैन अनि स्पेसली महामारीको बेलामा यो त अब अक्युटली छिटै सिकाउनु पर्ने कुरा हो नि त्यसलाई त 2-3 वर्ष कुरेर त काम छैन नि त त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अब वी निड टु त्यही भएर एनजिओ थ्रु नै गरे बेस्ट इजियर हुन्छ त्यो त्यो गरिरहेको छौँ त्यही भएर नै म अहिले आउँदा बित्तिकै बिए हुन एक हप्ता बाँकी थियो हामी डिक्टेल गयौँ अनि एकदम मजा पनि लाग्यो जस खोटाङ जिल्ला डिक्टेल बजार घुमेर आइयो है अनि प्लस इट्स रिफ्रेसिङ राइट म मेरो देश पनि देखिरहेको छु म त गुल्मीमा जन्मेको जाँदाखेरि सानै थिएँ कोही पनि देखाएको थिएन लास्ट टाइम आउँदा म अछाम गएँ बयलपाटा अस्पताल एउटा मोडल अस्पतालै हो आई गट टु एक्सपिरियन्स त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ अनि अछामतिर त अब एकदम सुदूरपश्चिमतिर त झन् जुन आफ्टर म्याथ अफ अर्थक्वेक प्लस आफ्टर म्याथ अफ माओइस्ट रेभोल्युसन अझै पनि छ कि त्यहाँ है इट्स रियली पिपल आर सबै अब्रड छन् इट्स एकदम विकट एकदमै निडेड ठाउँ छ कि नेपालमा कति रहेछन् भन्ने चाहिँ मैले देख्दैछु कि बल्ल किनभने नेपाल भनेर मैले त गुल्मी भन्ने मात्र थाहा थियो गुल्मीदेखि बुटोल अनि पाल्पा थियो बाटोमा अनि त्यसपछि काठमाडौँ आइयो द्याट वाज नेपाल टु मी होइन बल्ल यो एक्सपिरियन्सले एउटा त मेरो नेपालको नलेज पनि बढाइरहेको छ सो विच इज इट्स अ विन विन सिचुएसन त्योभन्दा फेरि हजुर युएसबाट आउनुभन्दा अफ्रिका जानुभयो फेरि हो युएसबाट आउनुभन्दा अगाडि म रवान्डा गएको थिएँ रवान्डा जानुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि इमर्जेन्सी हेल्थ केही ट्रेनिङको लागि त्यहाँ चाहिँ यो WHO को बेसिक इमर्जेन्सी केयर भनेर एउटा प्याकेज छ कि अनि त्यो ट्रेनिङ गर्न गएको त्यहाँ चाहिँ अनि रवान्डाको हेल्थ सिस्टम चाहिँ एकदम एक्जाम्पलरी नै छ खास भन्ने हो नि नेपाल जस्तो देश 20-30 वर्ष अगाडि त्यहाँ एकदम ठुलो जेनोसाइड भएको थियो है हुटु र टुत्सी एथनिक ग्रुप्स बिच त्यसपछि जसरी त्यो देशले रिकभर गर्यो त्यो एकदम एक्जाम्पलरी नै हो खास हाम्रो देश मलाई अलि थोरै एकदम निराशा फिल भइरहेको थियो कि नेपाल आउँदाखेरि रवान्डा हेर्छु रवान्डाको मान्छे न त तिमीले लन्डनमा भेट्छौ न त अमेरिकामा भेट्छौ किनभने रवान्डाको मान्छे छोडेर जाँदै जाँदैन किनभने रवान्डामै बिकज दे हेभ इनफ इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज दे हेभ द वे त्यहाँको लिडरसिपले आफ्नो देशको लागि विकसित गर्नको लागि इम्प्लोइमेन्ट बेसिक राइट्स बेसिक हेल्थ केयर बेसिक इन्कम है यस्तो छ कि अब मान्छेलाई जानुपर्ने जरुरत छैन देशको माया त सबैलाई लाग्छ नि त आफू जन्मेको होइन अनि त्यहाँ अर्को पनि के छ भने एउटा उमुगान्डा भन्ने दिन हुन्छ एउटा उमुगान्डा हरेक महिना हुन्छ हरेक महिनाको फर्स्ट हो कि लास्ट स्याटरडे कुन है मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन त्यो उमुगान्डा भन्छ हामी छँदा थियो कि उमुगान्डामा चाहिँ के हुन्छ भने बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सबैले देशका सबै मान्छेले बाहिर आएर कम्युनिटी सर्भिस गर्नुपर्छ धेरैले चाहिँ सरसफाइ गर्छन् है गाडी पनि हिँड्न पाउँदैन इभन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट दे हेभ टु डु इट है सबैले चाहिँ देशको लागि भनेर कम्युनिटी सर्भिस गर्नुपर्छ यस्तो पब्लिक होलिडे हो हलिडे पब्लिक जो स्याटरडे त पब्लिक हलिडे भइहाल्यो स्याटरडेको चाहिँ बिहानको 3 घन्टा चाहिँ सबैले दिनु पर्यो अनि अब उमुगान्डा हुन्छ भनेपछि अब एभ्री वान अब आज फ्राइडेदेखि नै सबैलाई थाहा छ भोलि उमुगान्डा हो आज छिटै सुत्नुपर्छ भोलि बिहान उठ्नुपर्छ इट्स जस्ट अ कल्चरल थिङ है यस्तो इट्स अमेजिङ है यस्तो युनिटी छ कि एन्ड त्यो देख्दा मलाई थोरै डाह लाग्यो क्या है डाहलाई किन यार हामीले यो सिम्पल कामहरू हामीले किन गर्न सक्दैनौँ हामी एकदम डिभाइडेड किन भयौँ हामी एज अ देश किन होला त हजुरको पर्सेप्सनमा चाहिँ एन्सर छ कति एन्सर त अब हेरेर धेरै छन् राइट हो कि होइन भन्ने मात्र हो है भन्नु न एकदम पर्सनल मतलब पर्सनल त मलाई आई थिङ्क हाम्रो देश एकदम लङ टाइमदेखि नै जरादेखि नै हाम्रो यो
चिन्हले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई है यो जरादेखि नै हामी एउटा चिन्हबाट आइडेन्टिफाइड छौँ है अब मलाई पनि अहिलेसम्म अब मेरो बाबालाई सानोमा हाई स्कुल पढाउँदा एमाले हुनुहुन्थ्यो अरे बाबा अहिले केही पनि होइन कि बाबालाई न त एमाले देश कसरी विकास हुन्छ भन्नुहुन्छ तर यस्तो गाउँतिर हेर्ने भने यो त एमालेको छोरा है म कसरी एमालेको छोरा है न त म काङ्ग्रेसको छोरा न एमालेको छोरा मैले त दिनदिनै गाली गरेर आउँछु नि एउटा टिकटकमा अझै है सो आई थिङ्क हाम्रो देश चाहिँ जरैदेखि यस्तो डिभाइडेड भयो क्या त्यतिखेरदेखि नै डिभाइड एन्ड रुल गेम भयो कि है डिभाइड एन्ड रुल गेम भयो अनि अब जुन चान्स अपर्च्युनिटी थियो जब अब माओइस्ट थ्रो रेभोल्युसन भयो हाम्रो देशमा अनि पावरैको लागि रेभोल्युसन गरे हो पावर पाए त्यसपछि एउटा सानो विन्डो थियो क्या हाम्रो देशमा जब उहाँ लिडर प्रचण्डजी आउनुभयो उहाँको सायद देशलाई कब्जा अब प्यासन थियो नि त त्यतिखेर मान्छेको रेभोल्युसन थियो भर्खर कति गरिबहरू बिचरा हुम्ला जुम्लाका गरिबहरू कति लाए होइन माओइस्ट रेभोल्युसनमा हुन्छ भनेर लाएका हुन् त्यो चान्स पनि गुमाइयो अब कहिले आउँछ त्यस्तो चान्स आफ्नो गाह्रै छ बालेनले जित्यो भने आउँछ दाइ बालेनले जित्यो भने एउटा राम्रो प्रोग्रेस चाहिँ हो कतिको आउँछ त त्यो हेरेर नै थाहा हुने हो तर आई थिङ्क इट्स अ गुड स्टेप किनभने अरूले पनि यो देशमा मौका पाउँछ है यो दुईटा मात्र चिन्ह छैन है यो देशमा भन्ने चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष नै हुनसक्छ त्यो अघि रुवान्डाको कुरा गर्दा फेरि आखिर देश बनाउने देशकै जनताले त हो नि है अनि त्यो जनतालाई राख्न सकेन भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो लिकेज भयो एक्ज्याक्टली हामीले त ट्यालेन्ट जनतालाई त पठाइरहेछौँ नि अझ ट्यालेन्टेड मान्छे फर्किँदाखेरि फ्रस्ट्रेट बनाइरहेको छौँ त्यही त ट्यालेन्टेड मान्छे फर्किँदाखेरि जमाउनलाई गाह्रो भएर फर्स्ट टु छ है मैले हिजो तिमीलाई तर मैले कहिले पनि हजुरलाई फ्रस्ट्रेटेड देख्दैन यार दाइ आज बिहान आउँदा म फ्रस्ट्रेटेड थिएँ तिमीले देख्यौ होइन म भोक लाएर पनि होला म एकदम आइम घर मोमो खाएँ भर्खर तर म फ्रस्ट्रेटेड चाहिँ किन थिएँ भने मलाई हिजो एउटा रियलाइजेसन एउटा कुरा भयो कि हाम्रो देशमा चुनाव भनेको त चाडपर्व पो रहेछ किन त भयो हजुरलाई किनभने ल हिजो मलाई किन रियलाइजेसन आयो भने म ट्याक्सीमा हिँडिरहेको थिएँ अनि ट्याक्सी दाइलाई रोकेँ कि मैले ए ल कतै जाऊँ न भने अनि नर्मल्ली उसले 400 भन्ने ठाउँमा म 250मा जान्छु भने के भयो के हो त अनि काठमाडौँ त रित्या छ सर अहिले त यहाँ त उनै छैन जाम केही छैन मजाले गइन्छ 250मा होइन अनि मैले भनेपछि अब सबै गयो अब हेर्नुहोस् त्यो त दसैँ जस्तै हो अहिले ऊ भएको नि त अहिले सबै भोट हाल्न गएछन् कि भोट राम्रो कुरा हो नि त्यो त राम्रो कुरा हो तर के छ भोट हाल्न गए पनि गाउँतिर के छ खास भोट हाल्न गएर पोलिसी हेरेर मान्छे हेरेर भोट हाल्ने छैन नि त गाउँतिर त यहाँ त पनि छैन काठमाडौँमा पनि छैन के छ अब गएर हाम्रो हामी त एमालेकोतिरको हो वहाँ गएर नारा गरिन्छ भोज खाइन्छ नाचिन्छ गाइन्छ एकदम पुरा यो एक्साइटिङ टाइम होइन अब जान एक्साइटेड भएर ठिक हो त्यो भोट हाल्न जानु ठिक हो तर आई थिङ्क जुन माहौल छ नि यो अनि यो पोलिटिकल पार्टीले नै क्रिएट गरेको एकदमै सेलिब्रेटरी माहौल छ अनि त्यसैको लैलैमा लाएर भोट पनि जान्छ भोट गएपछि त्यही मान्छे फेरि आउँछ पावरमा है द्याट्स द त्यो भिसियस साइकल छ क्या भिसियस साइकल छ जति जे गरे पनि अब मान्छेहरूले कोभिडको कुरा अहिलेसम्म भुलिसके के अब हामीले त यस्तो डेल्टा के हो भनिन्छ भनेपछि अब गाउँमा जान्छन् है गाउँमा गएछ त्यो गाउँमा कतिजना डेल्टा भाइरसै मऱ्यो होला नेपालभरि कति मऱ्यो होइन त्यो त चुनावमा खास उठ्दैन नि यहाँ अब त्यो कुरै उठ्दैन अब के उठ्छ गीत राम्रो गीत आएछ जिताउँ एमाले जिताउँ कस्तो राम्रो गीत एकदम क्याची गीत के है एकदम क्याची गीत निक्लिरहेछन् मान्छे नारामा बाजा बजा गइरहेछन् माला लगाइदिएछन् है त्यो आफ्नै खालको त्यो गुस पम्प निकाल्ने काम गरिरहेछन् भनेपछि त पोलिसीको बारेमा त कुरा गर्नै परेन एकदमै सो मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने मान्छेलाई जस्ट रिमेम्बर हाम्रो देशमा अर्थक्वेक भएको थियो हाम्रो देशमा नयाँ संविधान बनाएको छ हाम्रो देशमा भर्खर त्यत्रो महामारी अझै पनि छ हाम्रो देशमा दैनिक वार्षिक मान्छेहरू रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टले मरिरहेको छन् हाम्रो देशमा इम्प्लोइमेन्ट छैन बच्चा अब तपाईँको घरकै कतिजना बच्चा कतारमा गएर मरेकै होला कतारमा कतिजना मर्छ हाम्रो देशको है एकदम सो त्यो क्वेसनहरू मान्छेले थोरै सोध्ने कि आफैलाई गरेर चाहिँ भोट गर्न थाल्यो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ सो नेपाल जस्तो देशले रामु खरेल जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अझै कसरी नेपाल जस्तो देशले अझै फाइदा लिन सक्ला त हजुर जस्तो क्यारेक्टर हजुर जस्तो एक्सपर्टिज भएको मान्छेलाई चाहिँ अब भेग क्वेसन हो होइन भेग क्वेसन भन्दा पनि अब म त्यो मसँग नै अफर गर्न त धेरै के छ र जस्तो पनि लाग्छ है म त एकदम म चाहिँ मेरो अफरिङ चाहिँ के छ भने म प्यासनेट छु जस्तो लाग्छ अरू जसले जे भने पनि जे छैन भने पनि ल मसँग केही ट्यालेन्ट नहोला मसँग नलेज बेस छ दाइ म चाहिँ प्यासनेट चाहिँ छु कि प्यासनेट चाहिँ कस्तो कुरामा छु भने मैले चाहिँ सर्टेन कुराहरूको बिलिभ गर्छु जस्तै म गाउँबाट जन्मेको मेरो पैदाइशमा मेरो हुर्किनुमा पनि धेरै घटनाहरू घटे जसले गर्दा मलाई
नेपालै फर्काएर ल्याउँछ होइन धेरै मान्छे वरिपरि मेरो थिए जो सर्भिस नपाएर मर्नु पर्यो होइन जो गुल्मीबाट पाल्पा जाँदा जाँदै मर्नु पर्यो होइन त्यस्तो धेरै केसेसहरू मेरै पर्सनल एक्सपिरियन्समा छन् भनेपछि मेरो मनैदेखि नेपालको इमर्जेन्सी केयरलाई नेपालको हेल्थ केयर सिस्टमलाई बनाउन मैले के गर्न कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने प्यासन चाहिँ छ अब नेपालले गर्न सक्नु भनेको त थोरै आर्म्स मात्र ओपन गर्ने हो अरू त होइन मैले अब यहाँ आएर मैले न त पैसा खोज्छु न त मलाई फ्यान्सी गाडी चाहिन्छ युएनहरू चढ्ने एसीवाला गाडी पनि चाहिँदैन एसीवाला गाडी चाहियो भने म आफै पैसा तिरेर निकाल्छु होइन म धेरै जस्तो काम बाइकमै पङ्कज भट्टराईको बाइकको पछाडि चढेर चढ्ने गरेँ जिन्दाबाद है सो आई थिङ्क रियली जस्ट ओपन आर्म केही गर्न खोजेको छ भने ल हे ओके म मात्र होइन म जस्तै मान्छे कति जन गच्छन् होला नि होइन युएसमा के कति छन् उहाँहरूलाई चाहिँ आउन मन छ होला थोरै इजी सबैलाई नेपालको माया लाग्छ बाहिर बसेर हामीले चिया खाँदा गफ गर्ने के हो नेपालको माया राइट नेपाली खाना पाए त आज जता हामी जुन सहरमा गयो पनि मोमो खोज्दै जान्छौँ जुन सहरमा भेगसमा गएर त म मोमो खोज्दै गएँ पाएँ नि छ है तर त्यो भएर सो त्यो भनेपछि प्यासन धेरैको छ नेपालीको बाहिर बस्नेको सो लेट्स युज द्याट हाम्रो चाहिँ युज गर्नै आएन कि हाम्रो आफैले आफूलाई लेट्स मेक इट इजियर फर देम लेट्स अब आएर काम गर्छन् भने लेट्स appreciate it बोलाम होइन सो त्यही नै हो स्ट्रगल त जता पनि हुन्छ तर द्याट्स अल आई से ओपन किप योर आर्म्स ओपन तिमी छौ ठिक छ तिम्रो आर्म्स ओपन राख डेफिनेटली दाइ अनि कस्तो यो होल लास्ट हप्ता 10 दिनको जुन के होस् त्यो वेडिङ के होस् नै भन्नुपर्छ नेपाली वेडिङलाई बिहे भयो अब मेरो चाहिँ बिहे भयो अब मेसेजहरू पठाउनु छोडा डाइरेक्ट मेसेज कसैले पनि नगर्नु होला सो के लाइफ कसरी परिवर्तन के परिवर्तन भएको छ कि सेम हो इट्स सेम रामु खरेल इट्स सेम रामु खरेल तिमीले अब देखेर पनि थाहा पायो होला मेरो चाहिँ अब हेक्टिक थियो अब धेरै साथीहरू अब अमेरिकाबाटै 20-25 जना साथीहरू आएका थिए है त्यो सबै म्यानेज गर्न बिहेको लागि एकदम हेक्टिक भयो तर मेरो एकदम प्यासन चाहिँ के थियो भने अमेरिका मैले पहिल्यैदेखि सानैदेखि पढेका साथीहरूलाई मैले जहिले पनि नेपाल होइन कति नेपाल भन्दै सो यो बिहेको कारणले चाहिँ सबैलाई ल्याउनु पाएँ कि त्यो पार्टीको दिन रेज ह्यान्ड हु इज फ्रम युएस रेज ह्यान्ड हु इज फ्रम जापान रेज ह्यान्ड हु इज फ्रम यु पुरा जियोग्राफिकल ब्यालेन्स थियो क्या त्यहाँ चाहिँ होइन एकदम राम्रो एकदम गुड इट वाज अ भेरी गुड एकदम सेलिब्रेटेड अनि प्लस हाम्रो चाहिँ अब गाउँदेखि फुपू दिदीहरूदेखि लिएर उता अमेरिकाको एरिजोनादेखि जस एकदम डाइभर्सिटी चाहिँ एकदम राम्रो थियो होइन रमाइलो पनि भयो अनि अहिले चाहिँ आई थिङ्क वी फिल रियली गुड अब मान्छेको घरमा भोज खान जान रमाइलो भइरहेछ मिठो खुवाउँछन् वेट चाहिँ थोरै बढिरहेछ अमेरिका गएर म्यानेज हुन्छ त्यो चाहिँ ठिक छ सो अमेरिका चाहिँ गोइङ इन नेक्स्ट 4 days and then you're going to come back in a couple of months. Yeah, I'll come back in a few months. I start a new position at Brown University. So the position ma चाहिँ मलाई 30% चाहिँ time छ नेपालको लागि काम गर्न अब there are a few projects we're working on so म आइराख्छु छु. So हजुरलाई चाहिँ you get an options कि त यहाँ जान्छस् कि यहाँ नेपाल जान्छस् कि इन्डिया जान्छस् कि रवान्डा जान्छस् भने options हुन्छ अनि you get to choose म नेपालमा जान्छु भनेर अप्सन आफै निकाल्ने हो लाइक वाट एभर आई त्यस्तो कसैले पनि त यहाँ जा उजा त्यस्तो हुँदैन अब यो लेभलमा के हुन्छ भने आई वान्ट टु वर्क इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स इन नेपाल भने आफै टाइम निकाल्यो आफै फन्डिङ निकाल्यो आफै गयो दे विल सपोर्ट यु एज लङ एज यु क्यान म्यानुभर होइन अब आफ्नो कन्ट्र्याक्ट अन्डरमा मैले 70% क्लिनिकल काम गर्नुपर्छ भने त्यो गऱ्यो एज लङ एज आई फुलफिल द्याट अरू टाइम चाहिँ मैले नै फर पर्सनल रिसर्च आफ्नो कामको. सो नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ यु आर स्टिल बिङ पेड फ्रम ब्राउन युनिभर्सिटी टेक्निकली. यस. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फ्रस्ट्रेसन हुने चान्स पनि अलिकति पनि कम भयो नि त होइन. कम भयो एकदम हो किनभने मेरो त सिक्युरिटी छ नि त्यही भएर भने म भाग्यमानी किन ठान्छु भने अब यहाँ आएर काम गरेर ल हुँदै भएन भने पनि एट द एन्ड अफ द डे आई एम इम्प्लोइ एट ब्राउन युनिभर्सिटी होइन. सो त्यो चाहिँ अब नेपालमा बसेर नेपालमै काम गर्ने डक्टर्सहरूलाई त्यो छैन नि त. यहाँ प्यासन भएका मान्छेलाई पनि हाम्रो हायरार्किकल सिस्टममै काम गर्नुपर्छ होइन. म त आएर एक दिन हायरार्कीमा नगरे पनि ल के छ र म त फर्किने हो जस्तो फिल हुन्छ नि. सो आई डु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो कन्टेक्स्टहरू चाहिँ मैले बुझ्छु अनि त्यो विदिन द्याट कन्टेक्स्टै काम गर्न सक्छु. सो टेक्निकली हजुर जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ इट्स अ भेरी आइडियल स्टेट फर एनी नेप्लिज गाई विज स्टडिङ डक्टर होइन. इट्स अ गुड एकाडेमिक मेडिसिनमा चाहिँ आइडियल हो. अब हेर एकाडेमिक अरू आइडियल त त्यो कुरा मलाई त्यो कुरा नेपाल आउनु मन पर्ने भएर मलाई पैसा मात्र मन पर्थ्यो भने द्याट्स नट आइडियल जब राइट. किनभने त्यहाँ पैसा कम हुन्छ राइट. सो पैसा मात्र हो भने म त कम्युनिटीमा
कम्युनिटीमा गएर आई कुड मेड डबल द्याट मनी राइट सो त्यस्तो हुन्छ कस्तो कम्युनिटीमा गएर भन्नाले कम्युनिटी भनेको जस्तै एकाडेमिकमा नपढेर जस्तै कम्युनिटी मेडिसिन भनेको कुनै कम्युनिटी हस्पिटलमा गएर काम गर्ने जहाँ चाहिँ इट्स नट एकाडेमिक त्यहाँ पढाउने पढ्ने ग्रो हुँदै 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 गयो भने त्यहाँ ग्रो हुँदै गयो होइन सुरुमै पनि द स्यालेरी इज मच हायर होइन सो इट जस्ट डिपेन्ड्स तिम्रो लाइफमा तिम्रो प्रायोरिटी के हो मेरो प्रायोरिटी नेपालमा आएर आई वान्ट टु स्पेन्ड सो मच टाइम एन्ड आई वान्ट टु गिभ ब्याक सर्टन होइन गिभ ब्याक भन्ने छ सो त्यसको लागि चाहिँ आइडियल हो बट इट जस्ट डिपेन्ड्स अन यर प्रायोरिटी नाउ लेट्स टक अबाउट टिकटक होइन माई फेभरेट एप यो फेभरेट एप भलै गर्नु हजुरलाई वाइल्ड एक्टिभ हुनुहुन्छ हजुर होइन वाइल्ड एक्टिभ छ नि म त वाइल्ड के अनि नाम चाहिँ नमस्ते डक्टर नाम चाहिँ नमस्ते डक्टर हामी तल लिङ्कमा पनि राखिदिन्छौँ होइन यसले साँच्चीकै केही हजुरलाई त जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा स्पेस दिएको छ बोल्नको लागि भन्नको लागि एउटा क्राउड जम्मा भएको छ जसले चाहिँ हजुरलाई सुन्छ अप्रिसिएट गर्छ क्वेसन सोध्छ होइन कतिपय ब्याड कमेन्ट दिने मान्छे पनि छन् होला होइन टन्नै छन् सो त्यो एउटा पर्सपेक्टिभबाट भयो तर कम्युनल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के साँच्चै फरक लिएर आएको छ त केही न केही राम्रो गरेको छ कम्युनल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ है म अरू कुराको चाहिँ थाहा छैन मैले कोभिडको बारेमा चाहिँ थोरै भन्छु मैले खास टिकटक चलाउनै थालेको कोभिडको बेलादेखि हो अनि कोभिडको बेलादेखि मैले टिकटक चलाउँदा के भयो भने म दिनभरि काम गर्थेँ दिनभरि धाउँथेँ स्कुटीमा है अनि बाटो खाली थियो कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय कता कहिले के मिटिङ होइन अनि बेलुका आएर 9 बजे अराउन्ड 9 PM म टिकटक लाइभमा बस्थेँ टिकटक लाइभमा बस्दा आई वुड गेट सेम क्वेसन्स एभ्री डे मलाई पनि ज्याउ लाग्थ्यो एउटै क्वेसन के डक्टर यो जिङ्क खाने कि नखाने डक्टर कोभिड भयो के गर्ने बट आई नो दिस वाज डिफ्रेन्ट पिपल आस्किङ द सेम क्वेसन एभ्री डिफ्रेन्ट डे अनि अब दिनको अबाउट 5,000 देखि 10,000सम्म मान्छे लाइभमा आउँथे कि कन्टिन्युसली भन्छु टोटलमा त त्यहाँ अब 30,000 जति हुन्थे अब म 1 घन्टा बसेको बेलामा सबैले 1 घन्टा पुरै हेर्दैनन् होइन सो एभ्री डे आई वाज रिचिङ टु अब अलमोस्ट 30,000 पिपल एन्ड एन्सरिङ देयर क्वेसन्स द्याट वर रियली हार्ड क्वेसन्स राइट ल इभन हार्ड क्वेसन भन्नाले अब कन्फ्युजिङ क्वेसन्स किनभने धेरै ठाउँबाट धेरै इन्फर्मेसन आएको छ नि त अहिले कोभिडमा कसैले भन्छ आइबुप्रोफेन खानु हुन्न रे इन्फोडेमिक छ होइन इन्फोडेमिक भएको थियो सो आई थिङ्क I was providing that really important information where then people could trust me, right? They know मेरो credentials थाहा थियो मैले काम गरेको थाहा थियो मान्छेलाई so it was easier for them to trust me and मैले बोल्दाखेरि मैले एकदम सरल नेपालीमा बुझ्ने तरिकाले नै भन्छु धेरै जसो कुराहरू so I think it was easier to connect हैन त्योले इम्प्याक्ट गर्यो भने मैले कसरी थाहा पाएको छु भने त्यसपछि म धेरै ठाउँमा गएँ कि नेपालको मुस्ताङदेखि लिएर यता अछामदेखि लिएर होइन डडेलधुरा यता धनगढी भइहाल्यो अनि त्यसपछि डिक्टेलतिर भयो गुल्मीतिर भयो एन्ड वेयर एभर आई गो अप्रोच आउँछ कि मलाई जता अब अस्ति भर्खर पोखरामा एउटा होटेलमा बसिरहेको थिएँ म वाटर फ्रन्ट रिजोर्टमा अनि त्यहाँको एउटा बहिनी रहेछ होइन नमस्ते डग उसले भनेन मलाई ऊ चाहिँ अलि मान्छे शर्माउँछन् होइन डेरी ल्याउने अनि उसले चाहिँ मेरो बुढीलाई उहाँ त नमस्ते डक्टर होइन र म्याम भनेर सोध्यो भने हो भनेपछि अनि त्यसपछि उसले मलाई अप्रोच गर्न आउनुभयो नमस्ते भन्दा बित्तिकै सी स्टार्टेड क्राइङ है सी स्टार्टेड क्राइङ अनि बाथरुम जानुभयो म त आज लाइक म्यान के भयो जस्तो लाग्यो एन्ड देन सी रिटर्न साँझ पुछेर अनि त्यसपछि सी स्टार्टेड टेलिङ मी हर स्टोरी के भन्नुभयो मलाई कोभिड भएको थियो डेल्टाको बेलामा म अस्पतालमा थिएँ अनि कोही डक्टरले के भन्नुहुन्थ्यो कोही डक्टरले के भन्नुहुन्थ्यो अनि कसैले मलाई तपाईँको टिकटकको अकाउन्ट दिनुभयो अनि तपाईँका मैले सबै भिडियोहरू हेरेँ त्यसपछि तपाईँले जे भन्नुभएको थियो त्यो काम गरेँ एन्ड देन आई फेल्ट मच रिलिफ अनि त्यसपछि म गरेँ एन्ड द्याट्स वाइ सी वाज क्राइङ इज बिकज उहाँले अब मलाई देखेरै उहाँलाई सक लाग्यो होइन अब मुस्ताङको हामी बसेको सानो होटेलको बहिनीहरूले पनि मेरो टिकटक हेरेका रहेछन् देयर इज अछाममा जाँदा पनि त्यस्तै है सो देयर इज नट अब यहाँ न्यू रोडमा गयो भने त यहाँ त्यो न्यू रोडको त्यो हाम्रो टिपटप समोसा खान गयो भने आई विल मिट एटलिस्ट 3-4 पिपल हु वान्ट टु कम एन्ड टेक अ पिक्चर त्यस्तो हुन्छ होइन सो आई नो देयर इज अ लट अफ पिपल आई रिच के त्यो फलोइङमा कम भयो नेपालीको फलो गर्ने बानी नै छैन फलो गर्नलाई है फलोइङमा कम भयो भने त्यो रिच चाहिँ वाज क्वाइट हाई अब मैले जस्तै मेरो ह्यासट्याग राख्यो भने रिच चाहिँ अबाउट 40 मिलियन जति कति छ होइन विच इज अ गुड 40 मिलियन टाइम्स मोर देन नेप्लिज पपुलेसन है भ्युड सो द्याट्स रियली अनि प्लस डायस्पोराले पनि एकदम हेरेको किनभने अब अमेरिकाकोतिरको लागि पनि जस्तै अमेरिकामा फ्री कोभिड टेस्ट किट सरकारले पठाउँदै थियो त्यो इन्फर्मेसन त म अलि अप टु डेट भएको हुनाले मलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ होइन देन आई पुट इट अन टिकटक द्याट डे त्यो दिनै ल अमेरिकाका नेपालीहरू आज जो बाइडनले यो वेबसाइटमा गएर अहिले नै एप्लाई गर्नु भने तपाईँलाई घरमा फ्री टेस्ट किट आउँछ भनेर पठाएको झ्यापझ्याप्ती मोर देन त्यो भ्यू हेर्ने हो भने मोर देन 200,000 छ होला पिपल कमेन्टेड देयर के ए ल मैले अर्डर गरेँ डाक्टर साहब अनि त्यसपछि पछि पनि कमेन्ट आएको थियो त्यसमा हाम्रो आयो है किट भनेर चाहिँ फोटो राखेको त्यस्तो छ कि सो आई थिङ्क
आइएम जस्ट सोर्ट अफ म नेपालमा हुँदा त मैले यहाँकोलाई सर्भ गरेँ, तर म अमेरिकाबाट प्र्याक्टिस गर्ने भएको हुनाले आई थिङ्क मेरो इम्प्याक्ट चाहिँ थोरै डायस्पोरा पपुलेसनमा पनि त्यो भिडियोजहरूको इम्प्याक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. सो द्याट्स इनफ फर मी. टिकटक चलाएर त्यति एकजनाले पनि डिफ्रेन्स पायो भने द्याट्स इनफ फर मी है. तर यति धेरैमा पुगिरहेछ इन्फर्मेसन, अनि मैले फेरि कुनै पनि इन्फर्मेसन राख्दाखेरि अब म डक्टर भए पनि इन्फर्मेसन त ओल्ड हुनसक्छ. So I always research. हाम्रो रिसर्च गर्ने प्लेटफर्म हुन्छ. I always look up things. मैले कहिले पनि म सबै जानेछु भन्दिनँ. I always read again. किनभने भुल्न पनि सकिन्छ सानो कुरा. Then only I put information. मैले कुनै पनि मेडिकल जस्तै अरू इन्फर्मेसन त्यतिकै मेरो बिएको बारेमा त मैले रिसर्च नगरिकन राख्छु होइन. तर मेडिकल इन्फर्मेसन राख्दा चाहिँ I'm always doing my research before I put it out. हजुरले त्यसो भए एकचोटि चाहिँ युट्युबमा गएर नेपाली हेल्थ कन्टेन्टहरू हेर्नुपर्छ. हजुर फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ त्यसो भए? त्यो के तर त्यो टाइम भएन कि म पठाउँछु लिङ्क होइन. टिकटकमा पनि आउँछ अब जस्तै धुवाँलाई इनहेल गरेपछि दाँतको किरा झर्छ भनेर भर्खर भिडियो आएको थियो. पहिला त्यो खोप त चुम्बकीय रहेछ भनेर आएको थियो होइन. त्यस्तो मिथहरू चाहिँ मैले बस्ट गरिरहेको हुन्छु होइन. तर युट्युबमा पनि टन्नै होला अब टिकटकमा त्यत्रो सामान त. सोसियल मिडियाको पावर खत्रै हो है, युज गर्न सक्यो भने एकदमै बवालै होइन. अब नेपालमा त हेर न, फोन नभएको मान्छे छैन, टिकटक नचलाउने आन्टी छैन है. अन्त हजुरको फोनको पेनिट्रेसन हो न 125% छ अरे. एकदम 100. इट्स लाइक किन त एउटा नेपालीसँग मल्टिपल सिम हुन्छ. मान्छेसँग पानी छैन तर फोन छ है. सो पानी डाउनलोड गर्ने हुनु पऱ्यो कि डाउनलोड वाटर भन्नु न डाउनलोड. सो सोसियल मिडियाको पावरको कन्टेक्स्ट, सोसियल मिडियाको पावर चाहिँ नेपालमा आई थिङ्क मान्छेहरू अलमोस्ट नेपालमा टिकटक नचलाउनु त मैले मान्छे नै भेटेको छैन साँच्चै. छन् होला सबै त छैन, छन् होला, तर द भास्ट पेनिट्रेसन इज इन्सेन. सो त्यसबाट कन्जम्सन यति भइरहेछ दैनिक है, सो मच कन्जम्सन. अनि धेरै जसो कन्जम्सन चाहिँ वायातै भएको छ है. त्यो फन एप हो होइन, मान्छेलाई टाइम बर्बाद गर्नु छ ठिकै छ, तर त्यसमा बिचबिचमा हामीले इन्फर्मेटिभ कुराहरू राख्दैछौँ भने पनि इट्स अ नाइस ब्यालेन्स के. इन्फोटेनमेन्ट होइन, इन्फोटेनमेन्ट राख्दै पनि द्याट्स अ नाइस ब्यालेन्स. अनि द्याट्स वाट आई होप टु प्रोभाइड मेरो टिकटकबाट. त्यही भएर मैले अलि इन्टरटेनमेन्टै तरिकाले गर्छु. लाइक मैले त बोरिङ तरिकाले यतिकै भन्दिनँ होइन. सो आई थिङ्क इट हेज अ रियली हाई भ्याल्यु इन हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ जस्तो लाग्छ. अनि आई थिङ्क इफ मोर थट लिडर्स कुड एक्चुली युज इट होइन, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू गर्नको लागि सायद मेन स्ट्रिम मिडियाले नगरेको, गभर्मेन्टले नगरेको कुराहरू चाहिँ हामी आफूमै गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्ने कि हो होइन. एक्ज्याक्टली आई थिङ्क हामीले. अनि अर्को कुरा के हो भने वी क्यान अल्सो teach people new ideas, right? We can tell them, listen, यस्तो पनि छ है, राइट. हामीले यत्तिकै पहिला रेडियो वा एकदम दुर्गम क्षेत्रमा टिभीहरूको माध्यममै कुर्न परेन कि. नेपाल टेलिभिजनले मात्र देखाएको कुरा इम्पोर्टेन्ट भएन. अब चाहिँ हामीले अनुप घिमिरेले पनि मान्छेलाई ल हेर है, तिमीहरूले चाहिँ यसरी डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्छौ भनेर तिमीले भन्न पायो. हाम्रो एउटा भाइ छ जसले तोडफोड भन्ने बनाएको, तोडफोड भन्ने थाहा छ त्यो एउटा विभूषण भाइ छ क्या हाम्रो. अनि उसले चाहिँ एउटा नेपालको फर्स्ट तोडफोड सेन्टर बनाएको छ जहाँ चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा छ. अब अनि उसले आउँछ आफ्नो टिकटकमा आउँछ भन्छ कि त्यसको बारेमा. द्याट्स न्यू राइट, द्याट्स लाइक इन्सेन. मलाई पनि थाहा थिएन, म देश दुनियाँ घुमेको छु तर आई डोन्ट नो त्यस्तो छ. मलाई त गएर तोडफोड गर्नु मन छ त्यहाँ गएर होइन. लाइक दिस टाइप अफ थिङ्स इट्स रियली गुड टु डिसिमिनेट दिस टाइप अफ इन्फर्मेसन. एन्ड मान्छेहरूलाई थाहा हुनु एकदम ओभरअल पपुलेसनको लागि नै राम्रै हो, किनभने हामी पछाडि पर्दैनौँ जस्तो लाग्छ त्यस्तो भयो एकदम. अनि हजुरको यो नमस्ते टकवाला चाहिँ मलाई किशोरले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, हाम्रो एउटा अर्को कम्पनीले रामु दाईको वेडिङ हेरेको थियो. अनि के छ हाम्रो त्यो वेडिङ ड्रिम्स नेपालले अनि हामीले एउटा त्यो के भन्छ एयरपोर्टमा त्यो क्याप्चर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ जो 3-4जना मान्छे है रामुदै भनेर डिस्टर्ब गरेर हामीलाई भिडियो खिच्ने बेला भन्दै थियो कि जहाँ गए पनि होइन. इट फिल्स गुड होइन. त्यो मैले यु नो इट्स गुड, आइएम ग्ल्याड. त्यो थोरै काम गरेको, थोरै मैले फल त त्यो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ, तर त्यस्तो हुँदा मान्छेले रेकग्नाइज गर्दा तपाईँले गर्दा चाहिँ म बाँचेको भन्दाखेरि होइन, इट डज. द्याट्स माई गोल इन लाइफ. So that's why I'm a doctor, right? It's not about disease, it's about people. It's about people, exactly, right? मैले डिजिजको त उनीहरूको केही नै गर्दिनँ. All I did was mindset. Tell them, right? I give them a perspective that listen, कोभिडमा जम्मा less than 1% को डेथ हुन्छ. कोभिडमा
80% खासै केही पनि हुन्न, तपाईँलाई सामान्य हुन्छ। तर यहाँ महामारीको बेलामा कस्तो थियो, हाहाकार। अब यहाँ डक्टरहरूलाई फ्ल्याटमा बस्न नदिने, पिट्दिने, गुड्दिनेको मान्छे उता पर भयो भने पनि त्यसलाई थुथु अलछिनी भनेर हिँड्नेलाई मान्छेलाई लाज भयो थियो मलाई चाहिँ कोभिड छ भन्नको लागि, किन भन्दाखेरि राइट। सो आई थिङ्क दोज टाइप अफ थिङ्स लाइक चेन्ज गर्न एउटा पब्लिक लेभलमा चाहिँ यु नो इज वाट आई थिङ्क थोरै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरे होला जस्तो लाग्छ। एकदम होइन, एकदम दाइ। अनि इनफ्याक्ट आई थिङ्क हामीले पनि हजुरसँग कोलाबरेट गरेर गुड हेल्थमा कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि यस्तो खतरा एकदम राम्रो थियो नि। It was really good videos that तिमीले रेकर्ड गरेको तिम्रो घर अगाडि है। हामी त अझ पानी माथिबाट पानी पर्दा पर्दै वी रेकर्डिङ इम्पोर्टेन्ट थिङ्स राइट। लाइक तिमीले क्वेसन सोध्थ्यौ ल मास्क किन लगाउने त, किन मान्छेले भन्छ मास्क लगाइरहेछ त्यही पनि कोभिड भइरहेछ किन भनिरहेछ नि त। दोस्त फेरि एकदम प्र्याक्टिकल थिङ के, त्यो राम्रो क्वेसन हो मान्छेले सोध्नु। तर मलाई त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ किन यत्रो रिक्स लिएर रेकर्ड गरिरहेको यो कुरा त रामु दाइले जहाँ पनि भनिरहेको छ त्यहाँ त्यो कन्सटेन्ट इन्फर्मेसन मेरो चाहिँ कतिवटा माइन्ड सेटै चेन्ज गरेको छ कि। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। नो युर वेलकम एन्ड थ्याङ्क यू फर द प्लेटफर्म। त्यो एकदम राम्रो जे होस्। इट्स गुड टु नेपाल आएपछि होइन, इट्स रियली गुड टु मिट तिमी जस्तो युवा होइन, अरू छन् फ्यु छन् तर छन्। एन्ड इट्स गुड द्याट आई थिङ्क हामीले नेपालमा मैले लास्ट 3-4 वर्षमा नेपालमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा के सिकेँ भने अर्थक्वेकको बेलामा अलि भयो तर कोभिडको बेलामा झन् धेरै भयो के भयो भने अर्थक्वेकको बेलामा त बरु बाहिरका विदेशहरू संस्थाहरू आएर धेरै हेल्प गर्ने थियो, किनभने अरू ठाउँमा डिजास्टर भएको थिएन। कोभिडको बेलामा चाहिँ सबै ठाउँ इन्डियामा पनि डिजास्टर भएको थियो, चाइनामा पनि डिजास्टर भएको थियो, अमेरिकामा सबैलाई आफ्नै थियो नि त, सबैलाई आफ्नै थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ जब हामीले कोभिड अलायन्स नेपाल खोल्यौँ र कोभिड अलायन्स नेपाल थ्रु अल सोर्ट्स अफ पिपुल आए कोभिड अलायन्स नेपालमा। अब हाम्रो ह्याप्सादेखि लिएर होइन अमेरिकाका संस्थाहरूदेखि सबै नेपाली रन मान्छेहरू आएर दे कन्ट्रिब्युटेड इन सम वे है। एन्ड द्याट वाज रियली अ ब्युटिफुल मोमेन्ट, किनभने त्यसले के जतायो भने ए नेपालीसँग नै त्यत्रो क्षमता रहेछ, हामीले चाह्यो भने त हाम्रो पऱ्यो भने चाहिँ गर्न सक्दा रहेछौँ भनेपछि अब चाहिँ आई थिङ्क वाट वी रियली निड टु डु इज to really flourish that to really flourish those talents. अब मैले त चिने आफूले को ट्यालेन्टेड रहेछन् गर्न सक्ने मान्छे को रहेछन् नेपालमा, त्यो चिन्नमा मलाई त एकदम खुसी पनि लाग्यो। तर आई थिङ्क फ्युचर चाहिँ त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। तर आई थिङ्क वाट वी डु निड इज फ्रम द गभर्मेन्ट साइड वी निड सम ओपनिङ्स। वी निड टु रियली ह्याभ त्यो जनताले नै झस्का लाउनुपर्छ। फेरि जनताले भोटिङ थ्रु गभर्मेन्टलाई अलि यङ, अब बालनले जित्नुमा किन एउटा फाइदा थाहा छ, नजिते पनि उसले भोटिङ मार्जिन राम्रो ल्याउनेमा फाइदा के छ भने थाहा भइदिन्छ कि अब चाहिँ थाहा भइदिन्छ। अनि अब जस्तै यिनीहरू झस्किन्छन्। अनि एमालेमा पनि त अलि यङ राम्रा नेता होला नि त, एकदमै उनीहरूले प्राथमिकता पाउने भए होइन। अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसमा पनि होला। सो उनीहरूले के गर्छन् अब यो नेपोटिजमको हिसाबमा होइन तर ट्यालेन्टको हिसाबमा, त्यहाँ उनीहरूको क्रेडेन्सियलको हिसाबमा चाहिँ क्यान्डिडेट ल्याउन थाल्छन् कि त्यस्तो भयो भने, किनभने नेपाली जनताले त्यस्तालाई भोट गर्ने रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट हामीले थोरै त्यसलाई चेन्ज गरौँ जस्तो लाग्छ। एकदमै भोट फर बलेन। आई थिङ्क हाम्रो अन्तिमतिर आइरहेको छौँ। सो लाइक हाम्रो यो डुवर्स चाहिँ हामीले मेन कन्टेक्समा चाहिँ कसरी पनि सुरु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ डुवर्स माइन्डसेटको मान्छेहरूलाई उ गर्ने होइन। अनि अर्को चाहिँ हजुरको कस्तो भन्दाखेरि मेरो सर्कल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अन्डर ग्राडको 90% मेरो साथीहरू अस्ट्रेलिया र युएस छन् होइन। अनि त्यसपछि बनेको नयाँ साथीहरू अब नेपालमै छन् होइन। अनि दुइटाको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यतापट्टि यो अन्डर ग्राडको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त के नै पोसिबल छ र त्यही भएर आइयो गाह्रो छ विदेश थाहा छ, तर एटलिस्ट वी आर बेटर अफ नेपालको कन्टेक्समा भन्ने छ कि होइन। फेरि अगेन आई सी नेपालमा बसेको साथीहरू हु आई नो in next 10 years they are going to be a millionaires because they are working on amazing ideas होइन नेपालमै बसेर। अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यो बारेमा त यतापट्टि मान्छेलाई थाहा नै रहेनछ होइन। अनि होमोजिनियस रहेनछ वाला फिल आयो कि। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले सुरु गरेको होइन। अनि एउटा एकदमै साइड प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गरेको थियो। यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आउन थाल्यो कि वी डिसाइडेड कि दिस इज समथिङ वी निड टु कन्टिन्यू गरेर होइन। अनि हाम्रो डेमोग्राफिक पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। 60-70% चाहिँ हजुरको नेपालमै बस्ने छन्, 30-35% चाहिँ बाहिर बस्ने छन् कि। सो इज देयर एनी मेसेज द्याट यु वान्ट टु गिभ टु आवर भ्युवर्स होइन डाइरेक्टली बेस्ड अन यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हजुरको एक्सपिरियन्स होइन एस्पिरेसनको कन्टेक्समा चाहिँ होइन। आई रियली एप्रिसिएट द आइडिया बिहाइन्ड तिमीहरूले डुवर्स सुरु गरेकोमा। आई थिङ्क इट्स रियली वान इट्स सेयरिङ अफ आइडियाज बट इट्स अल्सो मलाई चाहिँ केसको याद आउँछ भने मैले उर्दू पढ्दाखेरि थोरै इस्लामिक स्टडिज पनि पढाएको थिएँ कि होइन।
त्यो पढ्दाखेरि इस्लाममा चाहिँ प्रफेट मोहम्मद हुनुहुन्छ नि प्रफेट मोहम्मद चाहिँ एक दिन आउँछ जहाँ चाहिँ प्रफेट मोहम्मदलाई अब स्वर्ग जाने दिन आउँछ है स्वर्ग जाने दिनमा भगवानसँग अब स्वर्ग भनेको त भगवानसँग गएर आफ्नो अल्लाहसँग भेट्ने दिन आउँछ होइन अनि अल्लाहसम्म पुग्छन् प्रफेट मोहम्मद अनि पुगिसकेर त्यहाँ साइडमा अल्लाहसँग बसेको बेलामा भगवानले देख्छन् प्रफेटलाई देखेर किन यति दुखी एकदम दुखी भएर बसिराख्नु भएको हुन्छ अनि प्रफेटले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई मेरो उम्मतको याद आइरहेछ उम्मत भनेको मेरो कम्युनिटी मान्छे सो वाट ही वाज सेइङ इज म त यहाँ भगवानसम्म आएँ तर मैले कसैलाई तानेर ल्याउन सकिनँ उहाँहरू तल नै हुनुहुन्छ त्यही भएर म खुसी छैन राइट द रियल आइडिया तिमीले भन्यौ नि जुन यो यस्तो होमोजिनियस छैन रियली हाम्रो नेपाली कम्युनिटी एज अ कल्चर हामीलाई के चाहिएको छ यहाँ नेपालमा पनि बाहिर पनि एकअर्कालाई अलि माथि तान्ने कल्चर चाहिएको छ क्या एन्ड आई थिङ्क दिस इज अ रियली गुड वे to start doing that even by share like telling people right कुनै young talented मान्छेले हेर त तिम्रो दाइहरुले यस्तो गरेछ है भनेर त्यो आइडिया दिनु पनि त्यो एकदम ठुलो सक्सेस हो के बिकज कति धेरै ट्यालेन्टेड मान्छेहरु छन् नेपालमा कति ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्सहरु छन् नेपालमा हैन सो आई थिंक दिस इज you guys are doing a job of pulling people up a little bit and creating more of an even field in a higher level higher ground and I think that's really good and continue doing that त्यही नै हो and I don't think people should be afraid to share ideas I think यो मेरो आइडिया शेयर गरेर मलाई घाटा हुन्छ कि त्यो कहिले पनि हुन्न अनि आई थिंक मैले देखेको छ नेपालीहरुमा चाहिँ हैन हामी अलिकति लजालु छौं हैन अनि आफूले राम्रो गरेको कुराहरु सुनाउन एकदमै कि डराउने हो कि लजाउने हो कि आई डोन्ट नो के हो कि हैन त्यो भोकली हुन सकिदैन कि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सायद हाम्रो भन्दा माथिको जेनेरेसनले भोकल नभएर हामी 90s को किड्सले चाहिँ कति धेरै इन्फर्मेसन पाएनौं कि हैन अनि हामी पनि भोकल भएनौं भने यो पछिको यो 2000 को 2010 जतिको किडहरुले फेरि पाउने भएन नि त सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो लाजले हाम्रो अलिकति बिगारेको छ कि जस्तो लाग्ने के हो एकदम बरु यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नु छ भने टिकटक खोल्ने अनि ड्राफ्ट भिडियो बनाउने कि जहाँ आफैको बारेमा कुरा गरिरहेछ ड्राफ्टमै राख्ने अपलोड नगर्ने त्यो ऐनामा कुराहरु जस्तो पनि हुन्छ हैन आई एग्री विथ यु लाइक अफ कोर्स वी हैव टु सेल आवरसेल्फ राइट त्यो सेल गर्न चाहिँ एन्ड द्याट्स गुड यु आर गिभिङ अ प्लेटफर्म त्यो एकदम राम्रो नै कोले भन्थ्यो कि मलाई जस्तै फर एक्जाम्पल बाहिर मान्छेहरुले आफूलाई सेल गर्नको लागि आफ्नो कामको वरिपरि स्टोरी टेलिङ गर्छन् रे हैन एक्ज्याक्टली हैन नेपालमा चाहिँ हामी लजाउँछौं मैले यो गरेको थिएँ अनि देन यु शिफ्ट इन्टु अ न्यू स्पेस हैन अनि त्यो चाहिँ I think this is a good step forward. एउटा cultural change गर्न एकदम लामो समय लाग्छ नै. So hopefully as the new generation arises, there will be a different mindset and more sharing mindset. Honestly, division mindset भन्दा पनि sharing mindset अलि बढाउन सकियो भने, and I think hopefully Doers is doing its part on that. And I think if people like you and I could be more vocal. Yeah. हैन विदाउट कन्सिडरिङ कि मलाई कसले के सोचेर के जज गर्छ बालै नलिकिन हैन त्यो चाहिँ हामीले दामी वर्ड निकालेको छ नि बालै नदिने बालेन हैन बालै नदिने बालेन दिने बालेन वाह त्यो भयो भने चाहिँ आई थिंक इट्स अल्सो स्टेप फरवर्ड हैन या एक्ज्याक्टली आई एग्री पर्फेक्ट मजा आयो त यार मजा एकदम रमाइलो भयो वी कुड टक फर मोर आवर्स कन्टिन्युअसली तर एकदम हाम्रो ऑडियन्सलाई पनि थोरै अटेन्सन स्प्यान अलि कम गर्नु पर्यो हामी यसको सानो भर्जन काटेर टिकटकमा हाल्छौँ नि नाइ भने हुन्छ पर्फेक्ट या सो यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच इट वाज अमेजिङ टकिङ टु यु एज अलवेज दाइ हजुरसँग बसेर गफ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो छुट्टै एनर्जी आउँछ कि त्यो चाहिँ फ्रम डे 1 टु आजसम्म होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ डन फर दिस कन्ट्री त्यो त थ्याङ्क यू नभनौँ त्यो म भनिदिन्छु होइन अनि एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर पर्सनली मलाई हजुरको त्यो आफ्नो पर्सनल इभेन्टमा पनि इन्भल्भ गराएकोमा चाहिँ इट वाज अ प्लेजर टु बी अ पार्ट अफ इट होइन अनि आई होप सम हाउ दि अदर विल फाइन्ड अ वे टु कोलाबरेट टुगेदर मोर एब्सोल्युटली थ्याङ्क यू Namaste, Dr. Out. Namaste, Dr. Out. Yeti bandai, you guys take care. We'll be back again with another amazing story, another amazing doer still, and you guys take care. Bye-bye. And हामीले हाम्रो डिस्कर्ड सर्भर बनाएको छौँ. We are trying to be very active डिस्कर्डमा. प्रयासमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ दाइ अब अरू कोही कुरा नगरे पनि हजुरमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर. So we are trying to be very active हाम्रो डिस्कर्ड सर्भरमा. Please come join and let's create an amazing community of doers mindset and let's do something together. Till then you guys take care. Bye-bye. Adios. Woo. Perfect.